반갑습니다. 예, 지금 네, 오늘 제가 그래도 그동안 라이브 사실 제 단독 거의 안 했거든요. 네, 집필만 하고 이제 그 EBS 촬영만 하고 자꾸 유튜브만 좀 찍다 보니까 사실 이런 기회가 없었는데 일단은 이렇게 우리 리딩게이트에서 이렇게 기회를 주셔가지고 너무 이제 감사합니다. Thanks a lot for giving me such a great opportunity like this. 정말 감사합니다. 네, 오늘 뽀사시하게 좀 효과를 좀 썼습니다. 효과를 좀 썼습니다. 그래서 이제 이런 자본주의 리액션 좋습니다. 반갑습니다. 그래서 사실은 이게 리딩게이트에서 약속된 시간은 이제 1시간 정도인 것 같아요. 저한테 정말 좋은 기회 주셨는데 어쨌든 최대한 이렇게 많이들 와주셨으니까 제가 제 정말 최선을 다해서 오늘 제 이야기도 좀 하고 실제로 지금 이렇게 주거니 받거니 하면서 이렇게 질문도 있고 할 거잖아요. 제가 최대한 답변을 좀 드리도록 하겠습니다. 학생 같다고요? 이런 칭찬이 네, 학생 같으십니다. 동안이잖아요. 네, 모자는 왜 쓰는지 알죠, 그죠? 홍공이 그죠? 네, 머리를 잘 이제 안 감기 때문에 농담이고 퇴근하고 좀 이렇게 뒹굴뒹굴 하다 보니까 좀 망가져가지고 그렇습니다. 신혜진 777진이 안녕하세요. 딸기들 세자매도 안 자고 기다리시고 와우 와 안 자고 있어요. 기대된다고. 반갑습니다. 빨간 사탕 모자. 네, 반갑습니다. 복학생? 여튼 오늘 이제 영어 자녀 교육에 대해서 이제 이야기를 할 건데 현실적인 이야기도 할 거고요. 그 다음에 지금까지 아마 살면서 자녀를 키우면서 진짜 이러라 저래라 이제 이야기를 많이 들었을 것 같아요. 이런 영어 공부의 방법이 있다. 그런 거 많이 들었을 것 같아요. 그래서 그거에 대해서도 제가 좀 전반적으로 좀 큰 그림을 좀 이렇게 알려드리려고 합니다. 일단은 시작하기에 앞서가지고 그래도 영어를 이제 가르치는 사람인데 그래도 간단하게 제 소개 정도는 그래도 영어로 하는 게 좀 예의가 아닐까라고 좀 생각합니다. So, before I'm gonna start, let me start with talking about myself a little bit. My Korean name is 허준석. Ho is my family name. My English name is Junho. Alright, and of course I'm not American. I'm Korean. I was born in Gimhae in Gyeongbuk Province, and I was born there and raised up in there. So basically, my English is not good. At the time, I started to learn English when I became like 14, right? We turned 14. At the time, I started to learn English. So my English is not good. But the thing was like my dream was at the time was to be an English teacher. So that was like my dream. But the sad reality was my English is not good. So there was a huge gap between those things, right? So finally, kind of luckily, I took a 수능, Korean SAT at the time. The result was really good. So I went to college. I majored English education. But the thing was my English is not good still. So while I was doing my military service, I realized I really want to be an English teacher. But the thing was like my English is not good. So as soon as I finished my military service, I asked my mom and dad, I really want to go to like Canada, and they said no. The problem was like at the time in Canada, like the disease, like pandemic, SARS was widespread. So my parents told me no, but I said I really want to go to Canada and improve my English. So they said finally, okay, you can go. So that's how I started to improve my English. And when I just came back from Canada, I made a lot of Korean American friends. They just helped me a lot to improve my English. So that's made me what I am now. I'm currently teaching English for EBS. I've taught English for like 13 years for EBS and 16 years for middle and high school and like public education field. So so far I have met about like 4 million students in Korea. So the numbers are quite as good, right? The numbers pretty good. And I like teaching English and I also like love English. 이 정도입니다. 네. 네. 이 정도로 뭐 좀 후딱 그냥 했습니다. 네. 후딱 해봤습니다. 어색하긴 합니다. 이렇게 판을 갑자기 깔고 그냥 했는데, 네.
그냥 제가 그냥 영어 되게 엄청 좋아했던 사람이고 지금도 좋아하는데 예 맞아 4 million students I have met 400만 명 이상 이렇게 지금까지 만나왔으니까 많이 했죠. 그래서 영어를 진짜 좋아하는 사람이고 아유 좋습니다. 그리고 지금까지 그쵸 예, 영어를 계속 좋아하는 사람이라서 영어를 이렇게 가르치고 있는 게 너무 행복하고 사실 이런 생각 들었어요. 저 이제 정작 영어를 가르치는 사람인데 영어를 쓸 일이 하나도 없는 거예요. 그래서 제가 23살 때 영어를 처음 거의 시작을 했는데 그때 친구들한테 많이 배웠거든요. 한국 이제 교포 애들한테 많이 배웠는데 그때 한 6년, 7년 정도 걸려서 영어를 이제 한참 쌓았다가 그 뒤로는 이제 쓸 일이 없어가지고 계속 이제 퇴보를 하고 있는 것 같아요. 여튼 그렇게 해서 저는 영어를 이제 길에서 많이 배웠고 전공도 했고 학생들도 많이 가르치다 보니까 가르치는 거, 즉 성적 좋은 거랑 영어를 잘하는 거랑 조금 갭이 크더라고요. 그래서 그거를 메우기 위해서 좀 노력을 하고 있고요. 여튼 뭐 어쨌든 저가 저 자신에 대해서 이렇게 약간 뭐라 해야 증명을 해야 되는 거잖아요. prove. 이게 저 같은 경우 너무 영어 잘하는 사람들 주변에 뭐 방송하는 분들 많이 만났는데 공통점들이 다 있더라고요. 공통점들. 그래서 오늘은 그런 공통점에 대해서도 좀 공유를 해드릴 거고 그리고 제 스스로도 저를 지금 처음 뵙는 분들도 있을 것 같은데 또 영어를 가르친다는 사람이 나와서 자기소개나 이런 것 정도는 영어를 해주는 게 저는 맞다고 생각합니다. 그렇죠? 네, 그래서 영어를 오늘 처음 들으신 분도 아마 있을 거라고 생각을 합니다. 하트는 조금 이제 약간 자제를 해주시고요. 하트를 하면 이게 방송이 좀 이게 늦어질 수 있어요. 지금 제 와이파이 가지고 하고 있는데 와이파이가 좀 이게 좀 끊어지면 안 되니까 네, 하트 조금만 줄여주시고 이게 라이브가 제가 또 언제 다시 릴링게이트에서 할 수 있을지를 모르겠어요. 그렇기 때문에 오늘 좀 주변에 지인들이 있으면 알려주셔가지고 좀 소개를 많이 해주시면 좋겠습니다. 그래서 저 처음 보는 분들 많겠죠. 자 그리고 뭐 이제 한국어로 좀 소개를 하면 저는 현재 네, 경기도 교육청에서 미디어 담당을 하고 있고요. 그리고 유튜브 홍콩TV 운영자이자 EBS 영어 강사로 13년째 이렇게 영어를 가르치고 있는 크리에이터라고 보시면 됩니다. 교육 크리에이터고 네이버에다가 이렇게 네이nom에다가 혼공 혹은 이제 허준석이라고 검색하면 이렇게 좀 닮은 듯 안 닮은 사람이 이렇게 뜰 거예요. 예, 여튼 그렇습니다. 자 그리고요 오늘 이제 사실 자녀 영어 교육에 대한 거기 때문에 글쎄요 오늘 여기 우리 친구들도 이렇게 보고 있을 거라는 생각은 들어요. 네. 영어 소개는 아마 제가 실수 많이 했을 거예요. 왜냐면 영어를 진짜 오랜만에 썼거든요. 아마 친구들이 있었으면 좀 편하게 썼을 것 같은데 모놀로그는 언제나 힘듭니다. 여튼 그렇고 오늘 이제 자녀 교육을 어떻게 하면 이제 잘 할 수 있을 것인가 뭐 그 정도에 대해서 이야기를 할 건데 제가 그거를 한 4가지 정도를 이렇게 잘라서 이렇게 했거든요. 그래서 일단은 기존 우리가 부모들이 이제 영어 교육에 대해서 갖고 있는 열망, 거꾸로 그 열망 뒤에 존재하는 이제 공포에 대해서 한번 출발을 하려고 합니다. 그래서 우리가 성공하려면 이제 버려야 될 4가지 마음, 동시에 우리가 가져야 될 4가지 마음, 가짐에 대해서 오늘 이제 강의를 이제 할 거예요. 그리고 중간중간에 사전에 이제 뭐 또 우리 리딩게이트 카페가 있더라고요. 카페에 이렇게 올려주신 질문을 원래는 몇 개만 픽을 하려고 그랬어요. 몇 개 픽하려고 했는데 질문을 보다 보니까 다 진짜 엄청 좋은 질문이라 도저히 이거를 제가 이게 크로스아웃 할 수가 없었어요. 제거를 할 수가 없어서 요거를 짬짬이 다 해드리도록 하겠습니다. 질문이 한 사전 질문이 그래도 한 와 이거 맞네. 한 2개 정도 있는데 그것도 중간중간에 해줄게요. 이제 시작하자마자 뭐 결정적 시기는 과연 유효할까요? 좀 케이스 바이 케이스라고 보는데 어느 정도는 존재한다고 봅니다. 이게 언어 배우신 분들은 이제 까만색 상자라고 이제 많이 들어보셨을 거예요. 어느 정도는 존재할 것 같은데 일단은 제가 마음가짐부터 이제 시작할 텐데 부모가 이제 가지고 있는 생각이 영어 교육에 미치는 게 제가 볼 때는 굉장히 크다고 생각합니다. 그게 부모가 아이들한테 예전에는 영어를 이제 가르치는 적도 있었을 거예요. 영어를 직접 가르치신 분도 있었을 텐데 이제는 그게 쉽지가 않을 거예요. 왜냐하면 자료도 워낙 많이 넘쳐나고 이제 뭐 돈 조금만 쓰면 이제 앱이든 뭐 DVD든 뭐든 원어민 소스가 많기 때문에 부모님이 직접 교수법을 하다 보면 그 원어민이랑 자기가 비교되는 순간이 훨씬 더 많을 거예요. 네, 진짜 많을 거예요. 그래서 그런 면에서 좀 쉽지가 않다.
그래서 제가 볼 때는 오히려 이제 잘못 정보를 가지고 그게 신념이 돼가지고 아이들을 티칭 했을 때 오히려 제가 볼 때는 나중에 애들 하는 말은 backfire, 그게 나중에 후환이 돼서 돌아올 수가 있으니까 일단 부모님들이 잘못 알고 있는 나 때 배웠던 교육이 어떻게 보면 철학에 깔렸을 수 있거든요. 그거에 대한 편견부터 한번 좀 제거를 하면서 출발하겠습니다. 제 방은 제가 최대한 걸도록 하겠습니다. 일단 첫 번째가 한국 사람들이 이제 영어 교육 공부에 갖고 있는 가장 큰 편견 1호부터 한번 깨고 출발을 해볼게요. 바로 이제 영어 공부는 기본이 단어다 라는 이제 전제인데요. 반은 맞고 반은 틀린 말입니다. 솔직히 단어 공부를 이제 많이 해서 어릴 때 단어 공부를 최대한 많이 해서 그 다음에 좀 개념 쌓고 문제 많이 풀면 영어는 된다라고 좀 생각을 많이 하세요. 그래서 우리가 단어 공부에 대해서 좀 강박을 갖고 있죠. 우리 아이들이 영어 학원에 다니든 이렇게 뭐 학습지라든 뭘 하든 이제 공부를 했어. 그러면 부모님이 이제 어떻게 생각하냐면 얘가 영어를 알고 있을까, 제대로 배워왔을까를 항상 물어보는 거죠. 이거 단어 뜻 뭐야? 이거 뭐야? 왜 그렇게 써? 부모가 아는 평가의 한계치가 딱 거기까지인 거예요. 내가 생각할 때 단어가 딱딱 하나씩 떨어져야 1대1로 떨어져야 내 기준을 봤을 때 얘는 잘하고 있는 거고, 그렇죠, 앞으로도 잘할 것 같다는 확률이 있겠죠. 왜? 단어라는 벽돌을 잘 붙여서 올라갈 거라고 생각을 하기 때문인데 잘못된 생각입니다. 단어는요 단어만 많이 한다고 되는 것도 아니고, 왜냐면 어순에 대한 개념도 있어야 되고 결국 문장을 만들 때 룰이라는 게 있잖아요. 그죠? 그렇기 때문에 단어가 정말 최고다라고 하는 학습법들은 사실은 좀 죄송한 말이지만 걸러야 됩니다. 실제로 그런 프로그램 하는 분들이 있어요. 근데 참 안타깝다는 말을 드리고 싶습니다. 동업계에 있지만 그 정도로만 제가 딱 코멘트를 하도록 하겠습니다. 너무 좀 뼈를 때렸죠, 그죠? 단어는요, 학창 시절에 우리 부모님들이 배웠던 거 한번 기억을 좀 상기시켜 볼게요. 한번 댓글로 한번 남겨볼까요? 우리 어머님도 혹은 아버님도 혹은 우리 지금 아이들 단어 공부 어떻게 해왔고 단어 공부하면 어떤 감정, 인상이 남아 있습니까? 제가 너무 뜬구름 잡는 이상적인 소리 안 할게요. 현실적인 이야기 한번 남겨주세요. 이런 말고요. 이런 거 말고 단어 공부에 대해서 어떻게 해왔고 우리 학창 시절에 그리고 어떤 감정을 갖고 있는지. 빡빡이 나왔네요, 그죠? 빡빡이가 이제 지역마다 좀 용어가 다르죠, 그죠? 빡빡이, 뭐 이제 빽빽이, 이제 뭐 깜지, 다 나오네요, 다 나와. 쪽지 시험, 깜지 많이 했죠, 그죠? 맞았죠, 그죠? 심지어 맞았습니다. 단어 이제 몇 개 이하로 틀리면 그때부터 이렇게 짝꿍이랑 책가방 올려놓고 시험 보고 서로 이제 나눠가지고 채점하고 짝꿍이랑 이렇게 눈 맞춰서 야 이거 맞다고 해줘라, 이 정도 맞다고 해줘라, 이런 뜻도 있을 거야 이래가지고 서로 동맹 맺으면 좀 낫고, 아니면 이렇게 손바닥을 신나게 맞았던 거죠. 지금 각자 한번 댓글 한번 더 읽어보십시오. 와, 틀리면 분노의 빡빡이 아니면. 근데 이거 굉장히 허니맘님께서 좋은 말씀 해주셨죠. 미친 듯이 배우고 시험 칠 때 좀 기억이 납니다. 돌아서면 잊어버리죠. 어떻게 해요? 머리 나쁘다고 생각하고. 그 다음에 비타민 제이님께서는 좀 더 깊게 공부하셨네요. 어원으로 단어 외우기. 그 기억납니다, 그죠? 어원으로도 많이 했고. 대부분 어때요? 지금 요약해보면 시험 쳤고 못 맞추면 혼났다. 혼난 거 이제 손바닥을 맞거나 깜지 쓰는 거죠, 그죠? 그리고 쪽지 시험했다. 와, 이거 비법 나오네. 볼펜 2개씩 감아서 깜지 썼다고. 우선순위 영단어, 지금도 나가고 있죠? 빨간색 셀로판지. 혁신적이었습니다. 단어 다 까먹었죠, 그죠? 바른기호 세대시죠, 그죠? 아마 5차 교육과정 고 범주 내에 있는 분들, 80년 주위로 이렇게 포진해 계신 분들, 70년 후반부라든지 이런 분들은 바른기호, 심지어 시험 문제에도 발음에 대해서 이게 나왔고 애프터눈이 3음절의 강세가 있냐 등등 이런 것들이 나왔던 기억이 스물스물 있을 겁니다, 그죠? 이 정도로 정리할게요. 그래서 단어 시험에 대해서 그 당시 그 트라우마를 가지고 지금 30대, 40대가 이제 됐을 거고요.
여전히 그 막연한 두려움으로 우리 애가 선진 문물 소스를 가지고 공부를 하더라도 얘가 지금 단어는 제대로 알고 있나, 예, 내가 돈을 쓰는 게 이게 과연 효과가 있냐 생각되고, 또 하나 살짝 약간 반박 문자가 있죠. 이건 나쁜 건 아닌 거. 시슬렛 칠사님께서 중고등학교 때 외웠던 수거들이 지금도 그렇죠. 우리가 가끔씩 또 암기식 주입식 교육에 대해서 또 그래도 또 이렇게 박수를 칠 수 있는 이유가 한 번씩 또 이렇게 꾸준히 기억나는 것들이 있어요. 자, 근데 문제는 뭐냐면 공통점은 있어요. 어쨌든 단어 시험은 굉장히 힘들었다. 곤욕이었다. 그리고 실전에서 만났을 때는 내가 100개를 알아도 원어민을 만나면 20개가 뭐야, 10개도 기억이 안 난다. 그게 지금 보통 잘하신 분 있겠지만 평균적인 우리 부모가 갖고 있는 영어에 대한 감정, 트라우마입니다. 트라우마예요. 이게 실전 상황에서 이게 안 되는 거, 링에 올라가면. 그래서 영단어를 그런 식으로 이제 암기해서 외우는 게 왜 나쁜지 제가 말씀을 드릴게요. 일단 기본적으로 영단어는 문맥 속에서 공부하는 게 맞아요. 문맥 속에서. 즉 이겁니다. 하늘에서 눈이 내린다고 할 때 이 눈은 말 그대로 snow의 눈 뜻도 있고 eye의 뜻도 갖고 있습니다. 그냥 이 눈만 떼가지고 공부를 하면 눈이라고 쓰고 우리가 하늘에서 내리는 눈, 눈이라서 하늘에서 내리는 눈, 그리고 눈알 할 때 눈이라고 쓰면서 깜지러 외우게 되면 아까처럼 상황이 닥쳤을 때 이게 파악이 잘 안 되죠, 그죠? 뜻도 그렇게 되는데, 아까 좀 전에 제가 설명드린 것처럼 나는 하늘에서 내리는 눈을 본다 라고 하면 우린 듣자마자 상황 파악 딱 하기 전에 딱 그 문장을 들으면 바로 요거는 스노우라는 걸 알 수 있습니다. 딱 바로 이렇게 되죠, 그죠? 바로 반응을 하는 거야. 그래서 즉 결론은 이겁니다. 상황성을 배제한 단어 공부를 우린 지금까지 해왔다는 거예요. 상황성. 그러면 아까 말했지만 눈이라고 쓰고 이렇게 스노우라고 이렇게 뜻을 우리가 외우는 게 중요한 행위가 아닌데 우리는 그동안 그렇게 공부를 해왔고 그거를 못 맞추면 손바닥을 맞았던 거, 깜지 썼던 거고요. 문장 속에서 만약에 파악을 해서 공부를 한다? 그러면 조금 더 기억이 오래 남고요. 그리고 우리 아이들한테 가장 잘 맞는 건 뭐냐면 소리나 이미지를 가지고 공부하면 훨씬 더 잘 된다는 사실이에요. 자, 근데 어때요? 애가 만약에 소리를 들으면서 단어나 문장을 익히고 있어요. 문장 통째로. 그리고 DVD를 보면서 뭔가 익히고 있는 것 같아요. 원서 읽기를 뭐 떠듬떠듬 하는 것 같아요. 근데 우리는 어때요? 아까 우리 기준은 그쵸? 눈 하면 스노우라고 1:1 매치하는 게 기억에 남아있기 때문에 아이가 그렇게 해가지고 공부를 하면 우리 기준에 있어서 굉장히 불안한 거예요. 내가 과연 지금 투자한 돈, 그분한테 받은 카드를 가지고 긁었는데 이게 과연 아이들한테 투자가 좀 잘 되고 있나, 이런 생각이 들게 되는 겁니다. 근데 아까 거꾸로 말했지만 더 단어 공부에서 중요한 거는 뭐다? 상황성인 거야. 그게 이미지가 되든 소리가 되든 뭐가 되든 덩어리진 최소 문장 단위에서 이미지와 함께 익히면 아이는 문장 구조도 이렇게 패턴을 익히게 되지만 그 단어의 뜻을 자연스럽게 익히게 되는 거예요. 그래서 아까 지금 여기 맞습니다. 팝송으로 배운 문장들이 아직도 기억난다. 팝송 덩어리, 그 노래 부른 사람의 어떤 감정, 맥락, 전체적으로 이게 이별한 다음에 부른 건지 그런 스토리, 이런 것들 속에서 배우니까 훨씬 더 잘 되는 거예요. 이게 전문용어로 말씀드리면 일종의 배경 지식인 거잖아요. 이미지든 뭐든. 이 머릿속에 스키마라고 하는 게 쌓이는 거예요. 촘촘한 망이 생기는 거죠. 그 위에 단어를 던지면 어때요? 이 필터에 걸리는 거예요. 그래서 기억이 되는 거죠. 저장고로 가는데 그냥 스펠링 쓰고 뜻을 외우는 식으로 하면 어때요? 요 사이에 아무 라인이 없어요. 그럼 어때요? 다 그냥 외우는 족족 다 추락하는 거예요. 몇 개는 얻어 걸리겠죠. 근데 그거는 장기 기억으로 가는 게 아니라 논문에 따르면 단기 기억으로 가게 됩니다. 단기 기억. 어때요? 시험 칠 때 단기적으로 기억났다가 시험이 끝나면 단기 기억은 다 휘발성 기억이 날아가 버립니다. 그래서 지금까지 시험 치고 나면 다 까먹었던 겁니다. 까먹었던 겁니다. 그래서 애니메이션이든 아니면 픽처북이든 애가 뭐 좋아하면 소리로 이렇게 뭔가 좀 이렇게 좀 길게 듣든 그런 것들을 통해서 공부할 때 어휘 공부 그리고 문법 같은 게 녹아서 이렇게 잘 되는 거잖아요. 근데 부모가 오히려 어때요? 그걸 가지고 야 이거 단어 뜻 뭐야? 이거 단어 뜻 뭐야?
뜻 뭐야? 자꾸 확인하는 게 느껴진다면 사실은 그거를 이제 망치는 반대 방향으로 나는 건데 부모님들이 모르는 거죠. 그게 나쁜 건 아닙니다. 이제부터 안다면 애가 그 맥락 속에서 좀 더 즐기는 걸 지켜봐 줘야 돼요. 애가 어리다면. 애가 어릴 때 할 수 있는 공부가 있고요. 애가 초등학교 고학년, 중학교 가서 이제 입시에 이제 안에 들어와 있으면 그때 해야 될 공부, 늘어나는 과업이 더 또 따로 있어요. 근데 이게 엇박자로 가는 거예요. 부모님들이 어릴 때는 어때요? 입시 영어 조금 시키고 싶고 학원 같은 거 보내고 하면 경쟁이 시작되니까 입시 영어 좀 시키고 싶어 하고 애가 좀 나중에 중학교쯤 되면 어때요? 어릴 때 시키던 원서 이런 거 하나도 안 읽으니까 그때 가서 막 불안한 거예요. 거꾸로 가는 거예요. 거꾸로. 거꾸로 가는 거예요. 그게 왜 안 되는지 알겠죠? 그래서 때에 따라서 물론 소발에 이제 뭐 때려잡는 것도 있겠지만 냅뒀는데 중간 가는 경우가 있어요. 미치고 환장하겠죠. 그게 같은 집안의 어떤 케이스에서 나타나냐면 어린 초등 저학년 맞습니다. 미취학이나 그거부터 출발할게요. 그게 형제 안에서도 그런 게 발생합니다. 첫째, 장남이나 장녀한테 부모가 이제 과도하게 내가 갖고 있던 신경을 막 쏟았어요. 신경을 쏟는다 했고 내가 해왔던 어떤 뭐 헤게모니라고 할까요? 일종의 철학 기준을 가지고 애한테 이제 교육의 중점을 잡다 보니까 이게 뭔가 좀 잘 안 되는 거야. 어렵다. 부모 참 어렵다. 하는 사이에 둘째가 그냥 막 자랍니다. 별로 신경을 못 썼어요. 미안해. 되게 미안해. 근데 둘째 되게 미안하다는 생각인데 둘째가 더 잘해요. 그런 경우가 생기는 거야. 그게 약간 이게 그냥 냅둬서 그런 게 아니라 아까처럼 오히려 첫째 했던 것처럼 반대의 성향. 해서는 안 되는 행동을 하고 해야 되는데 반대로 하고 그거 단어가 제일 첫 번째인 것 같아요. 그래서 학원에 보낸다, 어학원에 보낸다. 보통 초3 전에 어학원 보내는 경우도 있고 초3부터 학교에서 이제 교육과정상 이제 영어가 시작이 되니까 그때 이제 어학원을 보내는 경우가 있는데 어학원 보내는 것까지 나쁘진 않습니다. 이따가 제가 부모의 어떤 자녀 영어 교육에 대한 철학 제가 쪼개가지고 좀 안내를 해드릴 텐데 그 철학에 맞춰서 접근법을 잘 선택하시면 됩니다. 제가 오늘은 전체적으로 접근법 이야기를 드릴 거예요. 접근법. 방법을 가지고 여러분들한테 이 방법 좋다 써봐라 라고 하는 것까지 괜찮아요. 근데 이 방법이 거의 아주 절대적이라고 하는 건 거의 걸르셔야 됩니다. 왜냐면 100명의 아이들한테는 솔직히 말해서 100명의 접근법이 있어요. 저 제 아이한테도 제가 아는 방식대로 다 시키지 않아요. 그래서 이따가 어학원에서 이런 거에 대해서는 접근법 교육 철학 이야기할 때 제가 한 번 더 커버를 해드리도록 할게요. 아시겠죠? 그래서 초등 취학전 그리고 취학 혹은 3학년 경계까지 해서는 최대한 입시 영어에서 할 수 없는 영역들을 최대한 해줘야 됩니다. 입시 영어에서 하지 않는 것들. 입시 영어가 뭐예요? 문법 같은 거 좀 빡세게 시키고 단어 같은 거 어때요? 하루에 몇십 개씩 외우게 해가지고 반은 까먹어도 어머님 나머지 반은 기억했습니다와 같은 교육이라고 말하고 저는 폭력이라고 쓴다고 생각합니다. 제 시험 될 때까지 시킨다. 스파르타 제 세상에 제일 싫어하는 거예요. 전쟁 나가요? 전쟁 나가요? 근데 또 학원 제 또 지인들이 많이 운영하기 때문에 또 이해는 됩니다. 왜냐하면 그 학원은 또 운영하는 지역의 학부모님들의 니즈 그리고 학교 내신하고 또 연결이 돼 있기 때문에 학원도 어쩔 수 없는 거예요. 결국은 그 학부모님들이 원하세요. 그 사는 곳의 지역의 성향도 굉장히 중요하다. 그렇습니다. 그래서 접근법에 대해서 오늘 좀 이야기할 건데 일단 첫 번째로 제가 말씀드렸던 거는 영단어에 대한 오해부터 제발 좀 풀어 주십사. 그리고 미나베베님께서 아직도 입시영어는 문법 독해잖아요. 네, 맞습니다. 저는 입시 전문가잖아요. 입시영어 전문가고 지금 초등까지 내려온 케이스이기 때문에 아주 정확하게 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 입시 학원 자체를 부정하는 게 아니라 입시 영어를 나중에 하더라도 우리 아이의 본질이 되는 영어는 투트랙으로 가야 된다는 거예요. 어떻게 할 것도 많은데 투트랙으로 가야 되냐. 전체적으로 영어 공부 방법을 효율적으로 가져가서 어떤 벌크를 줄인 다음에 그 안에서 이걸 4대6으로 갈지 3대7로 갈지 해야지 이것도 좋고 이것도 중요하니까 다 시켜서 학습량을 몇 배로 늘려라. 그거는 아이를 잡는 길이에요. 그리고 솔직히 이제 중고 가게 되면 그때는
진짜 약간 부모님께서 방치하라는 의미는 아니에요. 진짜 그때 되면 지금 어릴 때만큼 컨트롤 할 수가 없어요. 할 수가 없습니다. 자, 그러면 영단어에 대한 오해를 제발 좀 풀어주십사. 학원을 아직 다니지 않는다. 지금 입시 영어에 비슷한 걸 하지 않는다. 요 시점 때는 최대한 이미지, 음악, 그 다음에 DVD라든지 영상 요런 걸 통해서 애가 영어 단어와 덩어리를 최대한 많이 접하게 하세요. 그게 큰 접근법입니다. 근데 이게 뒤집히는 경우가 있어요. 엄마의 마음이. 언제일까요? 이 철학을 아무리 좋은 걸 들어도 흔들려요. 엄마들의 문제는 아닙니다. 언제 흔들릴까요? 네, 디루 HJ님께서 몇 살부터 뭘 시켜야 되는지 한번 좀 질문 주시고요. 언제 흔들릴까요? 초3, 4 학년도 학년 그것 맞을 수 있겠네요. 시험 좋고요. 초 4학년. 근데 이게 재밌는 거는요. 학년의 문제기도 해요. 그렇죠. 은홍님께서 정확하게 설명해주세요. 다른 아이들이 비교라는 게 되기 시작하면서. 그래서 아까 제가 사는 지역도 굉장히 중요하다고 했어요. 사는 지역의 분위기도 굉장히 중요합니다. 나 혼자 이렇게 막 독야 청정, 우리 애는 이렇게 뭐 진짜 페스탈로치처럼 루소처럼 풀어놓고 키우겠다. 이게 안 되는 거예요. 루소도 목동으로 전화가 오면 영어 시키게 되는 거예요. 어쩔 수 없어요. 페스탈로치도 대치동 가면 도저히 안 되겠다. 와이프. 이렇게 됩니다. 그래서 비교가 시작되면서 흔들려요. 옆집 애가 해리포터 읽는다고 하는데 견디겠어요? 이미 진 거 같은데. 네, 옆집 아이. 맞아요. 그럼 이게 안 흔들리려고 하면 큰 그림에 대해서 명확한, 그러니까 제가 말해요. 세부적인 거 말고 큰 그림에 있어서 말이에요. 적어도 이게 맞다 틀리다 정도는 확실하게 알고 있어야 돼요. 이게 애매하면 머리는 맞다고 하는데 가슴이 자꾸 끌려가고 결국 나중에 가성비가 안 나옵니다. 분위기하고 비교입니다. 대치동 이야기는 그냥 남의 나라라고 생각하십시오. 거기는 입시에 실패하면 아이비리그 보내려고 준비하는데요. 제 지인들 거기 지금 돼지 엄마로도 계시고 해가지고 제가 얼마나 많은 케이스를 받겠습니까? 그리고 입시 나아가서 지금 방송에서 할 수 없는 까만 이야기들 얼마나 많이 있겠습니까? 제가 공교육이 있기 때문에 열심히 하고 있습니다. 열심히 최선을 다해서 하고 있습니다. 그걸 뭐라고 나무랄 수 없는 게 수요와 공급이더라고요. 여튼 제가 앞에 정리한 거 영단어에 대한 오해 제발 좀 버려주십사. 미국 애들도 스펠링 B라는 걸 봅니다. 영단어 스펠링 B 보는데 걔네들은 어떤 걸 보냐면 이미 아는 단어를요 그냥 철자만 테스트하는 거고, 한국 애들은 어때요? 오늘 뉴 월드 해가지고 새로 나온 단어들 있죠. 전혀 내가 생활할 수 있어 만나지 못했을 법한 단어들을 50개씩 던져줘요. 맥락이 없는 단어들 외우라고 하니까, 아까 제가 언어 특히 단어 공부에서 제일 중요한 게 맥락, 상황이라고 했잖아요. 하늘에서 눈이 내린다. 그래서 이런 맥락이 있었는데 맥락이 없이 애들한테 수십 개를 던져주니까 애들은 미치는 거죠. 그래서 요거는 그런 식으로 하는 건 사실 입시 영어에 좀 가까워졌을 때, 즉 학습량이 올라갔을 때니까 그거는 하더라도 진짜 어쩔 수 없이 지역 분위기가 어쩔 수 없이 하더라도 초등학교 고학년 이상은 돼야 시킬 수 있는 거지. 그 전에는 웬만하면 그런 타이밍은 최대한 연기해 주세요. 그거는 잘못된 겁니다. 알겠죠? 자, 굉장히 중요하고요. 문법 이야기 이제 두 번째 화두는 이제 문법 얘기입니다. 자, 비교했을 때 이제 앞으로 조금 덜 안 흔들릴 수는 없어요. 사람인지라. 저희 와이프도 그래요. 어디 가서 이렇게 와이프 친구 따님이 영어 학원을 다닌다. 우리 첫째, 우리 땡땡이랑 같은 학년인데 학원 다닌다. 원서 읽는다라고 하면 와이프도 흔들려요. 와이프도 흔들립니다. 사람이면 흔들립니다. 그래서 제가 그러죠. 영어 그냥 그대로 놔둬라. 내가 필요할 때 그냥 정말 한 땀 한 땀씩만 가겠다. 그러면 중간은 한다. 중간은 한다고 하거든요. 자, 문법 이야기 한번 보도록 하고요. 그 전에 우리 또 이렇게 오늘 리딩 게이트에서 하고 있으니까 사전에 리딩 게이트에서 이렇게 질문한 거를 제가 한 꼭지, 지금 문법에 대한 게 끝났으니까
한번 질문을 좀 제가 커버를 해드리도록 하겠습니다. 어떤 것들은 제가 업체랑 이런 게 다른 데랑 걸려있는 이야기가 있을 수도 있으니까 행간을 좀 잘 읽어주십시오. 네, 애니메이션 접해주면 같은 거 좋아하는 거 꽂히는 게 있으면 반복적으로 해주되 그거를 코어로 삼고 조금씩 확장해주세요. 코어가 있는 게 유리합니다, 확실히. 네, 그래서 어시슬렛님, 네 맞아요, 옳은 말씀이십니다. 자, 제 사전에 받았던 질문 좀 답변을 해드리도록 할게요. 우리 시물나라 7세님이 아니라 시물나라님께서 홍국님 아드님 리게하는지 몰랐네요. 네, 그냥 소박하게 하고 있습니다. 리게를 선택한 사연, 리게하는 이야기. 저희 애가 초등학교 올해 3학년입니다. 초등학교 3학년이고 둘째가 초등학교 1학년입니다. 작년에 그러면 둘이 2학년, 그리고 하나는 유치원이겠죠, 그죠? 유치원. 그래서 제가 생각할 때 그동안 제가 영어 노출을 안 시킨 건 아닙니다. 제가 생활에서 맨날 영어 공부를 공부는 아니지, 영어 이제 강의를 해야 되니까 영어를 맨날 하고 있고, 기본적으로 저는 다 영어로 뭔가 하고 있으니까 아이들은 자연스럽게 영어 활자라는 건 노출이 되었을 거예요. 이게 이제 안 되는 분들은, 일반 어머니 아버님들은 그거를 어떻게 인공적으로 세팅을 해야 되죠, 그죠? 불가능한 상황은 아닙니다. 그냥 자주 보이게끔 하면 됩니다. 자, 그리고 이제 제가 이제 한 번씩 이렇게 애니메이션도 영어로 좀 보여주고 노래도 좀 듣게 하고 그런 것까지 사실 환경은 똑같습니다. 차이는 저는 이제 비교에 흔들리지 않는다는 거죠. 누가 학원 다닌다면 그래 돈 많구나 뭐 이렇게 생각하는 거죠. 질문이 있다가 한 번에 제가 커버를 좀 해드릴게요. 그런 식으로 해서 작년쯤에 제가 어떻게 했냐면 와이프한테 이제 파닉스 시켜야 된다고 했거든요. 파닉스를. 와이프가 왜 갑자기 파닉스를 시키냐 해서 제가 초3이 되면 이제 영어가 정규교육 과정이 시작이 됩니다. 그죠? 정규 영어 교육 과정이 시작이 되기 때문에 그때 돼서 학교에 만약에 등교를 한다. 비록 올해는 슬프게도 비록 아니 농담으로 생각해 주십시오. 올해 그 코로나 때문에 애들이 가지 못해서 되게 속상하긴 한데 만약에 학교를 간다. 그리고 영어제 시간에 교육을 받는다면 초3은 사실 일주일에 40분씩 2번밖에 안 되고요. 파닉스는 교육 과정에 초등 교육 과정까지 제가 한번 쭉 다 한번 정리를 했거든요. 파닉스 언더 5시간입니다. 1년 중에 5차시가 안 됩니다. 파닉스가. 그러면 기본적으로 활자를 보고 애가 읽지 못하거나 선생님이 그 기본적인 단어를 말했을 때 이렇게 따라가지 못한다. 음가하고 의미, 즉 이제 봤을 때 음가를 내고 의미, 즉 이게 뭔가 문자와 이 의미가 캐치가 안 되면 3학년 시작하자마자 애가 뒤쳐버져 버리는 거야. 그거를 제가 원치는 않았어요. 그러니까 제가 말하는 비교를 당해서 흔들리지 않는다는 건 그래도 한 중간이나 그래도 너무 이제 뒤처지진 않아야 될 거잖아요. 수업은 따라는 가야 되잖아요. 애 스스로 자존감이 떨어지면 답이 없거든요. 그래서 파닉스 왜 안 해주냐면 교과서 구성이 그렇게 짜져 있어요. 자, 이것도 다 분석을 해봤는데 초등에서 영어 전담하실 쌤들 대상으로 분석해보니까 교수님들하고 다 모여서 짜잖아요. 언더 5개 이하로 해놨습니다. 이미 기본적으로 영어 파닉스 조금 해오지 않으면 교육과정 자체가 힘들어요. 그래서 선생님께서 파닉스만으로 시간을 할애할 수가 없는 거예요. 그 구성이 그렇게 돼 있습니다. 시작이 쉽지 않습니다. 시작이 쉽지가 않아요. 그래서 그죠, 한글 미리 배우고 입학하면 조금 수월하다고 좀 비슷한 맥락이긴 합니다. 그래서 사교육 없이 안 된다 이 말은 아닌 것 같아요. 저희 집도 사교육 시킨 건 아니잖아요. 그래서 활자 보고 사실은 파닉스 같은 경우에 저는 이 리딩 게이스로 파닉스 시작한 건 아니에요. 그래서 스타폴 같은 그런 외국 사이트 같은 데 가보면 킨더가든 이런 데 들어가 보면 ABC 이런 거 있어요. 사교육 안 시켜도 됩니다. 그거 하루에 A하고 그 다음날 B하고 이런 식으로 해도 돼요. 단 언제? 취약 3학년 되기 전에만 시켜주면 됩니다. 물론 그 전에 영어 소리나 DVD라는 걸 어쨌든 노출을 시킨 상태에서 활자를 봐야 이게 매칭이 되고 애가 이거 애플이야 라고 아는 맛이 있지, 전혀 안 시킨 상황에서 동공쌤이 취약하기 전에 그래도 파닉스 한번 떼라고 있어 라고 딱 시키면 애가 준비도 안 돼도 확 밀어버리면 자빠지는 거예요. 네. 그래서 솔직히 말씀드리면 그래서 파닉스는 그런 사이트나 이런 거 충분히 되고요. 지금 자료 넘쳐납니다. 어머님이 그냥 손만 몇 번 까딱까딱해서 그냥 듣게만 해주시면 되고, 애가 좋아하는 애니메이션이든 뭐든 흥미가 있는 게 있으면 그거를 노출만 시키고 있다가 어느 시점에 파닉스 시키면 쉬운 거부터 매칭해요. 하루에 알파벳 1개씩만 하세요. A 가지고 5일 해도 돼요. 5일 해도 똑같은 거 반복해줘도 애들은 좋아해요. 엄마만 마음이 급할 뿐.
그런 식으로 이제 작년에 파닉스 했고, 그리고 작년 11월에 제가 이제 검색을 하다 보니까 리딩으로 된 거, 그리고 와이프가 사용하기 편한 거. 왜냐면 와이프 한국 사람이고 그냥 네 외국 사람이고 비영어 전공자. 그렇지, 이 편이 맞지. 비영어 전공자이고 그냥 일반적으로 이제 영어에 대한 두려움도 있고 하니까 와이프가 그냥 편하게 다루려면 그냥 편하게 외국 거 말고, 외국 거 또 들어가면 또 영어 있고 하니까 와이프가 너무 좀 두려워하잖아요. 그래서 와이프가 숙제 검사를 충분히 그냥 해줄 수 있는 그 정도, 과업을 했다 안 했다 정도만 확인할 수 있는 그냥 국내에서 만든 그런 걸 좀 고려해보자. 리딩 베이스에 와이프는 숙제 검사만 하고 제가 봤을 때는 내용이 좀 커리가 좀 잘 돼 있는 거를 찾다 보니까 어느 날 홈쇼핑 열어보는데 홈쇼핑에서 이제 RG가 이렇게 방송하더라고요. 그래서 제가 보고 와이프한테 저거 괜찮아 보인다, 괜찮아 보인다라고 해서 시키라고 했는데 와이프가 저한테 좀 놀랐던 게 있었을 거예요. 오빠 이거 6개월 아니면 1년치 거 싸게 이렇게 하니까 그거를 끊어야 되지 않냐 라고 했거든요. 근데 제가 뭐라고 했냐면 헬스장 1년 끊는 거랑 똑같은 원리예요. 헬스장 1년 끊는 순간 그 포만감에 운동 안 가요. 한 며칠 가다가 안 가게 되고 락커는 비고 그런 거랑 비슷하죠. 그래서 저는 이제 단기로 이제 하라고 그랬죠. 와이프한테 이제 몇 개월만 하자. 몇 개월 해서 처음에 한 달이에요. 한 달. 처음에 한 달 해보고 아이가 한 달하고 6개월 이렇게 또 연장 이런 식으로 했습니다. 한 달 6개월. 와이프가 자꾸 정정해주네요. 밖에서 저보고. 네, 교육자가 거짓말하면 안 된다고. 네. 그래서 처음부터 이렇게 많이 끊으면 애들도 그렇고, 애가 나중에 그런다니까요. 내가 원한 것도 아닌데 왜 이거 시켜주냐고. 네. 그래서 처음에 한 달만 하라고 그랬고, 애들도 원했어요. 이러이러한데 현서야, 아이고 제가 애 이름 넣었네. 첫째한테 너 이제 내년부터 영어 할 건데 그동안 영어 아빠랑 이렇게 조금씩 보고 했잖아. 요거 한번 조금씩 배워볼래? 그래서 하루에 알파벳 하나만 하면 돼. 했어요. 그러니까 애가 뭐 너무 좋다 하고 싶다고 하니까 어때요? 둘째가 완전 질투를 하는 거야. 자기도 시켜달라고 난리나고, 흥! 아빠 미워! 그래서 이렇게 막 하는 거야. 평생 안 놀 거라고 막 이렇게. 그 녀석은 산지 평생 산 것도 아직 몇 년 안 되는데 맨날 그렇게 평생이란 말 쓰는지 모르겠네요. 그래가지고 한 달 이제 끊어서 파닉스 시켰는데 이미 외국 사이트를 파닉스를 했잖아요. 그리고 그 전에 들은 것도 있죠. 많이 시킨 것도 아니죠. 들은 게 있고 조금 알고, 그죠? 그 다음에 파닉스 조금 사이트를 좀 했죠. A부터 Z까지 이렇게 좀 몇 번 돌렸어요. 그리고 그거 한 다음에 리딩 게이트 하니까 리딩 게이트 분명히 잘 짜져 있거든요. 어떤 분들은 이게 외국에서 만든 사이트 거랑 내용이 한국에서 만든 거랑 다르다고 하는데 그렇게 믿고 싶은 분일 거예요. 제가 볼 때는 이래나 저래나 할 애들은 잘하게 돼 있습니다. 이거 하고 뭐 어차피 원서 내용 다 들어가 있는데. 그래서 1개월 이렇게 시켜가지고 파닉스 하고 나서 1개월 끝날 때쯤 돼서 이제 이거 끝날 거다. 다음 주면 끝난다. 이제 니네 이렇게 열심히 이제 하는 것 같긴 한데 더 할래라고 물었더니 이제 열심히 하겠다라고 해서 했죠. 그런 식으로 이제 해가지고 시작을 하게 된 거예요. 그리고 지금은 파닉스 넘어서, 그죠? 넘어가지고 지금은 이제 책을 읽고 있고, 제가 청독이라고 하지, 보면서 손으로 짚으면서 읽는 것까지는 조금씩 하고, 이제야 제가 좀 시간이 좀 나서 자기 전에 이렇게 픽처북 같은 거 조금 읽어주면 재밌어요. 왜 재밌냐? 어쨌든 제가 읽어줘도 단어하고 그림을 매치해서 이해를 해요. 그리고 한국어로 이렇게 중간에 대화 많이 합니다. 네. 그렇게 해서 시작을 하게 됐습니다. 그래서 식물나라님, 저는 정말 순수하게 아무 그거 없이 정말 우연히 만나서 이렇게 인연을 맺어서 이렇게 하고 있다라고 이렇게 답변 드리고 싶고요. 자, 그 다음 한 개만 질문 더 받고 이제 다음 토픽 넘어가도록 하겠습니다. 오늘 이거 1시간 했는데 이거 1시간 안 되겠는데? 한 새벽 4시에 끝나겠는데? 자, 초조맘님께서 아이가 영어 말하기와 글쓰기를 하고 있습니다. 오, 대단한데? 11세인데 오케이, 우리 애보다 한 살 더 많구나. 말하기와 글쓰기. 아웃풋 이제 넘어간 거 보니까 어머니께서 상당히 액티브 하시네요. 원서 저 단어 안 외우고 있어요. 그냥 하면서 그냥 그 안에 있는 활동으로 단어 그냥 하고 있는데 잘 하고 있더라고요. 리빙 게이트는 작년 11월부터 했으니까 2년 차고, 그죠? 아직 얼마 안 됐죠? 근데 계속 할 것 같아요. 아직까지는 제 어떤 깐깐한 기준을 잘 충족하고 있고 잘 만든 프로그램인 것 같습니다.
볼게요. 읽어보겠습니다. 원서 읽기보다 말하기를 먼저 하게 된 경우고, 오, 특이한 케이스. 리딩을 통해 말할 거리와 좀 더 고급진 문장구죠. 어휘 배우기를 희망하면서 충분한 리딩으로 인풋이 되면 가능할 거로 기대하지만 가능합니다. 잘못된 영어 말하기 습관, 문법 I was ate, 나 먹었다, I was reading, I were reading 등 쉽게 고쳐지지 않습니다. 문법 가르쳐야 하는지 영어 원서 읽기로 충분히 인풋을 교정하면 셀프 교정이 되는지요. 이분은 초점하면 제가 볼 때 배우신 분이에요. 배웠다는 게 좀 준비를 많이 하셨습니다. 셀프 교정 됩니다. 이거 셀프 교정 됩니다. 이거를 꼭 명시적으로 아이한테 이거 틀린다고 고쳐서 딱히 득될 게 없고요. 리딩이 임계점에 도달하면 요거 자동으로 되고, 나중에 말하기 같은 거 뭐 이렇게 화상 뭐 이거 요런 거 뭐라고 하나, 화상 전화 영어 말고 화상 영어, 그치? 그런 거 등등 하다 보면 그런 거 자연스럽게 이렇게 고칠 수 있으니까, 교정에 대해서 아웃풋 터질 때는 일단 분량이 올바르게 잘 터지고 있는 시점이니까 이 정도면 축복받은 케이스입니다. 축복받은 케이스. 네, 교정 미리 임의적으로 안 하셔도 돼요. 네, 셀프 됩니다. 셀프 됩니다. 우리 뭐 화석화 이런 거 들으셨는데 그거는 한참 더. 자, 됐고요. 자, 이제 다음 거 이제 영문법 이야기 한번 좀, 영문법 한번 넘어가도록 하겠습니다. 오늘 제가 교육에 대해서 전반적인 거 한번 좀 이야기를 많이 해볼까 합니다. 이게 보통은 영어 강사들이나 교사들이 자신의 포지셔닝이라는 게 있어요. 그리고 가르치는 나이대라는 게 있습니다. 보통 아이들 전문가는 아이들 전문, 뭐 초등 쪽에서 해가지고 이제 하는 뭐 ESL 영어 쪽이나 뭐 그쪽을 하시는 분들 또 있고, 뭐 SAT 쪽 하시는 분이라든지 수능 이렇게 돼 있는데, 저는 참 운 좋게도 많은 영어 강사들하고 좀 방송하면서 좀 또 탑이잖아요. EBS에서 오래 하신 분들은 그런 분들과 소통하면서 초중고하고 그리고 이제 유학 등 여러 가지 케이스 있죠. 그거를 전반적으로 보다 보니까 오늘 좀 약간 종합적으로 이제 좀 이야기를 드릴 수 있을 것 같아요. 문법은요, 영문법을 우리 또 배웠던 때 한번 생각을 해보도록 할게요. 그거에 편안함을 많이 느끼기 때문에 실제로 이제 우리 학원에 사시는 분들도 되게 실력 있고 이런 분들 많은데, 클라이언트 니즈에 이제 어떻게 보면 맞춰줄 수밖에 없거든요. 문법을 자, 두 가지 한번 질문 드려볼게요. 우리 아이들한테 언제쯤 시키는 게 맞다. 그리고 두 번째는 내가 배울 때 문법 배울 당시 어떻게 배웠고 어떤 기억이 있었다. 요 그냥 이 질문에 대해서 내가 답변하고 싶은 것만 막 남겨보세요. 제가 웬만한 거 다 커버를 한번 해볼게요. 그리고 그 사이에 음독을 해야 될까요? 음독할 수 있으면 좋죠. 근데 음독을 쉽게 하려고 하지 않으면 오디오를 틀고 같이 손만이라도 짚어주세요. 노래방 가사 이렇게 하듯이. 청독만 해도 그래도 애가 따라가고 있는 게 확인이 좀 되니까 낫고요. 그리고 가끔씩 목소리 녹음을 하면 그 친구는 정말 천상의 레벨로 올라갈 겁니다. 자기 목소리를 녹음을 한 번이라도 하는 친구들은 잘못된 케이스가 없더라고요. 네. 문법 뭐 얼추 약간 골든 타임이 좀 비슷하네요, 그죠? 맨투맨 성문 기억나지, 그죠? 저도 맨투맨 1, 2권, 맨투맨 지금 저기도 있습니다. 지금 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 있고 종합 성문. 문법 어렵죠, 그죠? 네, 문법 어렵습니다. 민규님께서는 문법 이야기이신가요? 지금 원어민 교사가 수업하는 게? 네, 질문 좀, 조금만 더 자세하게. 리딩과 라이팅이 조금 될 때 문법이 가능하다. 그럴 수도 있고요. 문법을 배워서 거꾸로 리딩하고 라이팅이 되는 경우도 있습니다. 이게 끌어주는 게 이게 서로 양방으로 가능한 것 같아요. 둘 다 틀렸다 볼 수는 없고요. 에릭 그레이스 맘님께서 주어동사 찾는 연습 많이 했죠, 그죠? 네, 보물찾기처럼 최대한 늦게. 이것도 교육 철학에 따라서 전부 가능합니다. 이게 그러니까 명시적인 문법 학습을 말하는 거죠. 그건 최대한 늦게 하고, 암시적인 거, 문법 뭘 이제 드러내지 않고 원서라든지 대화, DVD를 통해서 그냥 귀납적으로 많이 듣다 보면 이거 다음에 이게 오는 게 자연스럽다. 그런 식으로 해서 애가 이렇게 통찰이 오는 경우도 있습니다. 다 케이스 바이 케이스 다른데, 네, 제가 그런 것들.
근데 문법을 결국 배우면 라이팅이 잘 되는 거는 맞는 것 같습니다. 왜냐면 이게 쓰는 거에 대한 두려움이 있어요. 물론 시간을 두고 쓰면 좀 낫긴 한데 현재 이제 밖에 이제 뭐 토플이나 이런 거를 어릴 때부터 좀 아이들 빡세게 좀 시키는 학원들 같은 경우는 사실은 모범 답안 쪽으로 유도를 하는 좀 거의 가이디드 라이팅의 경계에서 조금 벗어나는 경향이 없지 않아 좀 있거든요. 그리고 그 라이팅을 하기 위한 과제가 좀 상당히 좀 많은 경우도 있으니까 그런 거는 나중에 학원이나 어학원 보낼 때 조금 유의를 하십시오. 거기서부터 좀 어긋날 수도 있습니다. 엠벌맘님께서 중등 입학전 했는데 어려워하더니 학교 수업 들으면서 복습돼. 그쵸? 선행을 하라는 의미는 아니에요. 영어는 수학이랑 좀 달라가지고요. 수학은 이렇게 애가 들어가기 전에 미분을 미리 한다, 적분을 미리 한다 이런 게 있는데 영어는 원서를 만약 좀뭐 뉴베리아는 읽었다 그러면 이미 그 중학교 수준을 넘어가 버리는 거잖아요, 그죠? 그래서 수학의 어떤 선행하고는 좀 개념이 다릅니다. 네, 잘 하신 거고요. 그쵸. 읽기를 빨리 좀 하는 친구들은 그만큼 문법에 기납적인 경험을 활자로 많이 했기 때문에 부모님들이 꼭 딱 부러지게 이렇게 문법으로 이게 주어고 동사다 이거 가르쳐 주지 않아도 이미 잘 하는 거죠. 맞아요. 그리고 일단 문법 관계된 것만 좀 할게요. 우리말로 문법 개념 용어가 너무 어려운 것 같다. 어렵습니다. 네, 어렵습니다. 한자어에서 온 것들이 대부분이기 때문에 문법이 상당히 어렵지, 그죠? 요거 하나만 보고 제 이야기 할게요. 핑크 프라하님께서 프라가 또 오셨나요? 초3인데요. 리딩이 잘 되지 않는 상황에 학원 커리에 맞춰 문법 진행 중입니다. 학원 커리가 있겠죠? 어디 학원인지 알고 홈페이지 들어가 보면 커리 다 나와 있는데 중등 문법, 이게 좀 안타까운 거죠. 초등이라고 쓰고 거의 중등 문법을 커리로 자신들의 워크북으로 만들어서 아니면 북렛 형식으로 만들어서 진행을 하고 있는데 솔직히 말씀이게 안타까운 게 시중에 초등 문법이라고 하면 다 거의 95% 이상 그 중학 문법이라고 생각하시면 돼요. 초등 문법 자체가 초등학교 3, 4, 5, 6학년 교육과정을 분석해보면 문법이 명시적으로 드러나 있지 않습니다. 그래서 초등 교육과정을 문법에 녹였다. 이건 거짓말입니다. 제 책도 그냥 살짝만 이것도 쓸 때 저는 처음에 쓸 생각은 없었어요. 근데 진짜 초등 문법 책은 없더라고요. 그래서 저희 애가 초3 되니까 초3에서 초4면 볼 수 있게끔 그 문법의 약간 그 프리퀄 형식으로 그냥 재미있게 그냥 쓱 읽으면 다음에 문법 할 때 그냥 훨씬 좀 편하게. 그래서 문법의 티를 안 내는 문법 책 형식으로 제가 만든 거지 시중에는 없더라고요. 너무 안타까웠습니다. 안타까웠습니다. 그래서 제 건 무조건 사라고 하진 않습니다. 맞아야 사죠. 무조건 그러지는 마시고요. 초사 정도면 괜찮죠. 이게 그림 이야기 나오니까 그런데 그림이 좀 그래도 많이 있죠, 그죠? 그림이 상당히 많이 있는 문법 책일 겁니다. 거의 없을 거예요. 애들 좋아합니다. 여튼 문법은요. 애들이 학습량이 좀 늘어야 좀 그 명시적으로 접근할 수 있어요. 지금 무슨 말이냐면 애가 초등학교 2, 3, 4대 때는 사실은 애들답게 그 이미지나 영상 이런 걸 통해서 문법 학습하는 게 사실은 좋거든요. 그게 제가 말했잖아요. 입시 영어하고 거리가 멀 때 최대한 그 강점을 살려서 영어 공부를 시켜라. 그래서 그때는 아까 그 다른 누구 마음이셨죠? 잘하시는데 그죠? DVD든 읽기든 이런 걸 최대한 애가 많이 할 수 있도록 환경을 만들어서 그거를 많이 하면 자동으로 문법 공부가 되는 거거든요. 그래서 이미 그거를 좀 했다. 우리 애는 리딩을 좀 했다 하는 친구들은 제가 볼 때는 3학년 정도 때 이런 초등 문법은 사실은 해도 괜찮은데 학원은 제가 조금 신중하게 선택하는 이유가 학원을 부정하는 이야기가 아니라요. 학원 아까 지역이라든지 이런 거에 따라 학부모님의 니즈가 달라요. 중학교 거 땡겨오는데 좋아하는 데가 있고 고등학교 거를 초등학교 때 아예 해버리거나 탭스로 이렇게 갈아타는 걸 좋아하는 동도 있습니다. 네, 그래서 리딩을 좀 한 친구들은 4에서 사실 5 정도 해가지고 한 5학년 정도의 중학 문법 하면 괜찮아요. 근데 이런 초등 문법 정도는 3에서 4 정도는 괜찮습니다. 근데 문제는 초등 문법이라고 하는 거는 거의 시중에는 없다라는 거예요. 제 책은 이번에 나와서 거의 유일하긴 할 거예요. 이게 좀 못 믿겠다
하는 분들은 책을 여러 권 한번 찾아서 한번 서점에서 싹 다 리서치를 해보세요. 그러면 쉬운 문법책은 솔직히 없다라는 결론에 도달할 거예요. 그래서 이미 좀 잘하고 있다. 문법을 굳이 읽기 잘하고 있는데 딱히 정책이 없는 것 같다. 발전하고 있는 것 같다 싶으면 최대한 늦춰서 5학년 때부터 시작을 해서 그때 초등 영문법이든 중학 영문법을 시키면 되고요. 애가 리딩도 좀 잘하고 있고 하는데 애가 영문법도 관심을 보인다라고 하면 요즘 진짜 초등 정도 수준이면 초3 아니면 4학년 정도 시키면 가장 안정적인 게 하더라고요. 그래서 입시의 그늘이 최대한 없을 때 입시에서 할 수 없는 영어 공부를 많이 시켜야 되지 괜히 중학교 고등학교 흉내를 냈다가 그동안 잘했던 걸 이제 망가뜨릴 수도 있어요. 문법도 틀리면 좌절하는데 사실은 틀리고 맞다 즉 어법 문제 때문에 문법을 사실 공부하는 건 아니거든요. 영어 외울 거를 줄이고요. 공식을 좀 덜 외우게 하고 읽거나 쓸 때 특히나 쓸 때 효율성을 위해서 뒤에는 이런 폼이 오는구나 라고 그 일관성에 대해서 공부하기 즉 예외를 학습한다 외워야지가 아니라 일관성에 대해서 이해를 하고 걔네들이 문화를 이제 파악하는 데 있어서 문법을 공부해야 되는데 안타깝게도 지금 아까도 말씀드린 초등 영문법 같은 경우 중학을 거의 다운 케이스라서 그렇게 시키진 않습니다. 외울 필요 없어요. 초3 때 조금 거부할 수 있습니다. 솔직히. 그래서 아까 리딩을 좀 많이 해왔고 조금 정책이 있고 관심이 있다. 이런 애들은 초3 때 한번 해볼만 하지만 저희 집에는 이제 좀 자라나고 있기 때문에 초3이지만 아빠가 쓴 책인데도 저는 시키지 않아요. 안 시켜요. 내년쯤 되면 한번 좀 시켜볼까? 4학년 겨울 좋습니다. 겨울 좋고 조금 빠른 애들은 4학년 초도 괜찮고요. 애가 원한다면 3학년 때 엄마가 한번 먼저 해보세요. 그럼 지가 옆에서 하고 싶어서 이 서당계 효과로 이렇게 할 수도 있겠죠. 그렇게 라이팅을 시키고 싶으시면 해보세요. 대신에 처음에 그림 일기 정도로만 하셔도 돼요. 그래서 단어 정도만 great 그래서 부분 필사 정도만 해도 충분하고요. 습관, 루틴 만드는 게 더 중요합니다. 커리큘럼보다. 루틴 만들면요 한 2-3달 지나면 그게 문장으로 늘어요. 독서 계속 같이 병행한다면. 제 교재에 대한 이야기는 지금은 하지 않을게요. 나중에 끝에 가서 왜냐하면 지금 전반적인 우리 학습법과 자녀 교육법에 대해서 하고 있는 거기 때문에 제 책에 대해서 지속적으로 다루는 건 좀 부적절하다고 좀 판단이 됩니다. 어쨌든 영문법은 기본적으로 초등학교 고학년 정도 됐을 때 하는 것이 가장 안정적이고요. 그때는 중학 영문법도 이제 가능하고 그 전에는 가급적 애가 살아있는 영어로 공부를 하게끔 하는 것이 베스트지만 애가 이제 라이팅에 대한 좀 니즈가 있다거나 애가 리딩을 좀 충분히 했는데 좀 정체가 좀 보인다 싶으면 아까 제 거 문법 정도는 크게 해악이 되지는 않습니다. 됐고요. 그리고 문법 같은 경우에 아까 제가 말했잖아요. 문법은 정말 그 영어에 대한 이해도가 높은 강사한테 교육받는 게 저는 아주 필요하다고 생각합니다. 이게 애 평생 영어 공부에 큰 행복이 될 수도 있고 트라우마가 될 수도 있는 게 얘들아 이거 좀 외워야 되는데 자꾸 외워야 된다고 하는 게 저는 너무 옛날에 부담이었거든요. 맨투맨도 보면 맨투맨에 뭐라고 돼 있냐면 사실 저는 좀 웃겨가지고 공부를 더 했는데 이제 뭐뭐로 이제 간주하다 consider ASB, regard ASB 이런 식으로 나옵니다. 이렇게 A를 B로 간주하다 이렇게 다 외우세요라고 적혀 있고 제가 이걸 외워야 되나 싶었는데 그 밑에다가 이렇게 적어놨더라고요. 필자가 이거 지금 왜 외워야 되냐고 지금 복시 말했어요? 그러면 영어 공부 접고 이 책 팔아서 그 돈으로 빵 사 먹으세요 라고 적혀 있더라고. 되게 거기서 제가 뒷목 잡았잖아. 자, 근데 문법이 참 이게 괜찮은 게 뭐냐면 가령 이런 거죠. 우리가 중학문법부터 그냥 시키면 뭐부터 나오냐면 가령 명사를 공부한다고 하면 영어에서 기본적으로 나오는 게 지금 한번 제가 수업한다 생각하고 같이 한번 들어볼게요. 우리 어머님들, 아버님들 혹은 학습자 여러분들 우리가 영어는 기본적으로 어나 언을 앞에 붙이죠. 그죠? 셀 수 있는 명사는 그리고 뒤에 이제 복수일 때 s를 붙입니다. 라고 가르치는데 이거에 대해서 이유 들은 적 있어요? 왜 이렇게 하는지? 그 영어는 이렇게 한다. 요거랑 그다음 두 번째 빈도부사를 들어봤을 겁니다. always, usually, 보통, 그다음에 often,
항상, 그 다음에 뭐 never, 절대 하지 않는다, 뭐 sometimes, 때때로. 빈도부사의 위치, 지금도 중학교 가면 서술형 평가 혹은 이제 객관식 문제 이제 많이 나오는데, 네, 요거의 위치, 우리 조동사, 비동사 뒤, 일반 동사 앞, 조비디 일합 이렇게 외웠었잖아요. 외우는 게 엄청 많았거든요. 아직도 그렇게 가르치신 분들 많을 거야. 근데 사실은 문화적 맥락이랑 되게 닮아 있거든요. 아까 네, 지율이님께서 와, 상인 맞아요. 상인. 영어는요 짬뽕 언어입니다. 사실 솔직히 말씀드리면 한국어가 너무 위대한 나머지 제가 영어 배우면서 느끼는 게 와, 얘네들은 너무 언어가 덕지덕지 누더기 붙인 것처럼 돼 있냐, 약간 이래요. 영국이 섬나라잖아요. 영국에서 시작된 거잖아요. 섬나라고 일종의 이제 고립돼 있었던 거예요. 침략도 안 받고 나름 이제 지네끼리 이제 잘 먹고 잘 살았는데, 그래서 초창기에는 얘네들 영어에 관사가 없었어요. on하고 the 이런 것이 없었어요. 한 거의 1000년 가까이 이렇게 1000년대 될 때까지 없다가 한 1066년이 됐을 때요. 네, 프랑스가 침공을 합니다. 네, 영국을 침공합니다. 유럽이 되게 조그만 나라들이 많이 있잖아요, 그죠? 그래서 침공을 하면서 영국이 어떻게 보면 한번 프랑스한테 이렇게 털렸잖아요, 그죠? 털리면서 이렇게 자존심에 좀 타격을 많이 입었을 거예요. 하지만 거꾸로 교역이라는 게 시작이 됐거든요. 그래서 그 언어에 이 교역에 대한 문화가 좀 많이 녹아들기 시작했다고 그러더라고요. 그때가 이제 1066년이고 그때 이후로 시작이 되었다고 합니다. 그래가지고 상업인 거죠, 결국. 물건을 사고 팔 때 카운팅의 중요성이 생기다 보니까 단수하고 복수 개념이 생긴 거죠. 단수하고 복수 개념이. 영국 입장에서는 없다가 생긴 케이스가 되겠고요. 우리 1분 40초밖에 안 남았거든요. 1분 40초. 우리 이거 제가 일단은 제 방을 최대한 걸 테니까요. 제 방 건 거 나중에 확인하시고, 아마 리딩게이트 유튜브에서도 아마 좀 이렇게 잘라가지고 올릴 거니까 그렇게 생각해 주시면 될 것 같고, 일단은 제가 종료를 하고 잠시 후에 이야기, 문법에 대한 이야기 이어서 절반을 완성하고 나머지 또 절반을 하도록 하겠습니다. 잠시 후에 뵙도록 할게요. I'll be right back. 안녕하세요. Welcome back. 안녕하세요. 이름 예쁘시네요. Blissful. 이쁘다. 엠버맘님 안녕하세요. 리하이. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 얼른 들어오세요. 아까 거 이어서 계속 이야기할 거예요. 좀 빨리 자고 싶어요. 네, 피부를 위해서. 네. 저녁 때 오늘 와퍼 세트 먹었더니 아주 그냥 뱃속에서 뭔가 이 뜨거운 뭔가가 막 자꾸 올라오네. 와퍼 세트 하나 다 먹었거든요. 너무 많이 먹었다. Welcome back. 반갑습니다. 요정맘님 안녕하세요. 인스타 처음이신 분. 네. 신혜지님 엄청 열심히 하시잖아요, 그죠? 딸 셋 있는 집 아닙니까? RH클럽, 네, 질문 어떤 거죠? 네. 얼른 들어오십시오. 네, 한 명도 낙오하는 사람 없이 오늘 이렇게. 영상 보내. 우리 어린 팬분. 자, 오늘 강의하는 거는 그쵸? 제가 오늘 열심히 최대한 하겠습니다. 제가 솔직한 이야기 하는 거거든요. 제가 공교육 교사로서 애를 키우는 입장에서 얘기하는 거니까 제가 이렇게 뭐 과장을 하거나 왜곡된 정보를 전달하거나 그런 일은 없도록 제가 맹세하겠습니다. 네, 절대 그러지 않겠습니다. 플라이가이 괜찮아요. 저희 집 아직 플라이가이 오픈도 못했습니다. 네. 부산 효리도 있어요. 그리고 저는 약간 빅픽처를 주창하는 주의거든요. 방법보다는 접근법을 저는 좋아하는 주의라서 큰 그림으로도 이렇게 해드리고요. 홍콩 중앙용법 유튜브 있죠?
이미 많이 한 10,000명 이상 보셨죠? 첫 번째 건 한 수강생 그래도 몇만 명 이상 됐던 것 같아요. 홍콩 기초영문법이라고 검색하면 나옵니다. 네. 문법 이야기 해드리면 아까 1066년 이후로 이렇게 프랑스의 침공 이후로 영국이 이제 무역, 교역에 대해서 이제 관심이 갔다 보니까 이제 언어가 진화를 해야 되잖아요. 그죠? 그래서 이제 한 개 팔 거를 2개 주고 이러면 안 되잖아요. 그래서 단수하고 복수의 개념이 이렇게 되게 어떻게 보면 언어에 반영이 많이 된 거죠. 그래서 원이라는 의미를 이렇게 매번 one box, one 뭐 이렇게 쓸 수 없으니까 앞에다가 어나 on을 이렇게 붙여주는 거죠. 네. 그리고 보통 이제 뒤에 s 붙는 것도 마찬가지죠, 그죠? 복수가 되게 되면 이 앞에 이제 어나 on이 빠지잖아요, 그죠? 그리고 뒤에 이제 뭔가 장치를 해줘야 이게 여러 개라는 걸 이제 알잖아요. 안 그러면 손해가 발생하니까. 금전적 손해가 발생할 수 있으니까 보통 이제 복수하게 되면 s를 붙이고요. 그 앞에 어나 on을 붙던 그 영향이 아직도 남아있어서 원어민들이 그냥 apples 라고 복수라고 하는 것보다는 그래도 뭔가 좀 앞에 허전하니까 some apples. 이렇게 some이란 말을 참 지금도 많이 붙이는 그런 이제 문화가 남아있는 거죠. 이런 식으로 이제 제 강의에서는 제가 그런 것도 설명해 드렸고 이런 거 엄청 많습니다. 엄청 많아요. 대부분 외우는 걸 저는 상세해 드리는 편이고 아까 뭐 빈도부사 같은 경우에도 그런 거죠. 이게 조동사 뒤, 비동사 뒤, 일반동사 앞이라고 하는데 사실은 부정을 한다라는 거 있잖아요. 부정을 배울 때 이미지 똑같이 알려주거든요. 가령 이제 그녀가 행복하다면 she's happy. 근데 not이라는 걸 써서 부정을 하잖아. 그럼 이제 부정할 때 우리 문법에서 어떻게 가르치냐면 보통 비동사 뒤에 not을 붙인다. 그쵸? 그렇게 하잖아. 근데 그게 사실 엄청 무책임한 거거든요. 근데 저도 그렇게 배웠었어요. 근데 계속 공부를 하다 보니까 부정이라는 거는 핵심이 되는 거 앞에 보통 붙는 거예요. 핵심이 되는 거 앞에다가 붙거든요. 그러니까 이런 거죠. 영어로 따지면 이거예요. 안 먹는다 이런 식으로 안자가 먹는다 앞에 붙는 거와 똑같은 거예요. 그래서 안 행복하다 이렇게 되는 거예요. 영어는 항상 이 돌직구 언어이기 때문에 앞에 붙이는 겁니다. 그러면 is 앞에 붙이냐 happy하냐 붙이냐인데 is는 딱히 우리가 비동사는 의미가 없는 동사잖아요. 크게 의미 없어요. 혼자서 있을 때 큰 의미가 없고 happy는 행복하니까 여기다 앞에다가 붙이면 안 행복이라고 되는 거죠. 그래서 she's 생각하고 안 행복이니까 not happy 이렇게 되는 거예요. 그거를 정리한 게 뭐예요? 정리해보니까 비동사 다음에 not을 붙이더라도 뽑히는 거예요. 무슨 말이 알겠죠? 비동사 다음에 not을 된 거잖아요. 결과를 보니까. 근데 우리는 그것만 보고 비동사를 부정할 때는 비동사 다음에 not을 붙인다. 라고 그거를 우리는 외우게 되는 거예요. 그러니까 어쩔 수 없어. 초반이 힘들어. 외워야 돼. 거기서부터 이미 시작되는 거예요. 그럼 보세요. 그래서 그렇게 비동사 뒤 그렇게 생각하지 말고 안 행복하다. 안 먹는다. 이런 식이죠. 일반 동사도 그 앞에 does not 이런 식으로 붙여버리는 거잖아요. 다. 그러면 보세요. 아까 빈도부사도 마찬가지인 거예요. 똑같은 맥락인 거예요. 그녀는 항상 행복하다 할 때도 그렇지. 이것도 is하고 결합하느냐 happy하고 냐인데 우리가 전달하고 싶은 건 얘는 항상 이건 거야. 그러니까 이 행복하다 앞에 붙어버려야 돼요. 그래서 비동사 뒤에 붙고 똑같아요. 일반 동사 앞에 붙는 거예요. 네. 그래서 그거를 정리한 게 그렇게 되니까 외울 필요가 전혀 없는 거죠. 전혀 외울 필요 없는 거예요. 근데 옛날에 조비디라고 해서 와 이거 공식 그러니까 저는 공식 외울 때 진짜 어쩔 수 없으면 앞머리만 따서 에크로님이라고 하잖아요. 따서 외우는 거는 필요는 하지만 지금 제가 영어를 다 그래도 오랫동안 가르쳐 보니까 궁극적으로 그래야 되는 게 거의 없더라고요. 가정법도 마찬가지고. 그리고 제가 이걸 확실히 말씀드릴 수 있는 거는 저는 수능도 가르치고 중학도 가르치고 다 해왔지만 결국 저는 영어 말하기가 되는 사람이잖아요. 대부분의 수능 강사들은 영어 말하기 약해요. 비난하는 게 아닙니다. 시스템이 그래요. 왜냐면 점수만 올리면 되니까. 근데 제가 아까 큰 그림 좋아한다고 했잖아요. 저는 당장 얘들이 물론 점수 잘 나오면 좋겠죠. 그렇게 가르칠 겁니다만은 애가 결국은 대학 가면 다시 공부해야 된다는 걸 아는 거예요. 머리가 아주 그냥 떡졌네요. 떡. 그래서 이제 그런 걸 강조하는 겁니다. 그래서 저는 기본적으로 말하기를 잘 하는 사람이 영문법을 가르치는 게 저는 유효하다라고 생각하는 거예요. 그거를 나는 말하기 잘 못하는데 문법만 잘 가르친다. 당장은 좋겠죠. 근데 뒤를 보지 못한다고 생각을 합니다. 그래서 제 강의뿐만 아니라 실제로 그런 분이 계시다면
뭐 이게 뭐 동네 뭐 공부방 쌤이다 학교 쌤이다 누가 됐든 그런 분한테 믿고 맡기시면 될 것 같습니다. 네. 저는 리서치를 많이 했죠. 그리고 친구들한테도 많이 물어봤죠. 그래서 그거를 사실 지금 홍콩 초등영문법 제 유튜브에 올려놨는데 책 안 사셔도 돼요. 솔직히 말씀드리면 안 사셔도 되는데 강의는 꼭 한번 정주행해 보세요. 예, 제가 무료 강의를 올렸지만 무료 강의라고 올렸지만 솔직히 말씀드리면 그거 돈 몇십만 원씩 받고 팔아도 될 정도의 퀄리티가 좋아요. 네, 땡사인 게 올려도 제가 볼 땐 탑급보다 더 잘 찍었어요. 네, 솔직히 제가 말씀드리면. 근데 무료라서 확실히 좀 이게 되는 경향이 있어요. 근데 어쨌든 수강생 수주로 봤을 때는 몇 천 명이니까 많긴 많습니다. 네, 한번 보세요. 나중에 봐보시면 느낄 거예요. 아, 이게 말도 안 된다. 정말 제가 뼈를 갈았습니다. 여튼 문법은 문화라든지 이런 게 담겨 있고요. 두 번째로는 외울 걸 줄여주는 게 문법이라는 식으로 파악을 해야 되지, 문법이 학습량이 많아야 된다고 생각을 해서 어머니들께서 이 학원은 문법 정말 애 빡세게 좀 어쨌든 잡긴 잡지만 애가 좀 확실하게 잡아 개념을, 그 개념 잡은 거 아닐 수도 있어요. 잡았더라 하더라도 애가 영어에 대해서 이렇게 정념이 떨어졌다, 그럼 그때부터 걔는 고등학교 갈 때까지 영어 정말 싫어하면 계속 잡아야 되거든요. 네, 그런 건 좀 조심해 주십시오. 학습량이 너무 많은 문법은 좋지 않습니다. 그래서 문법에 대한 오해는 지금부터 버려주십시오. 반드시 문법은 문화라든지 이런 걸 때 반영해서 공부를 하는 게 좋고, 너무 어릴 때는 최대한 입시의 그늘이 없을 때는 원서나 이런 것들로 공부를 충분히 시켜주십사. 그래서 초5 정도면 딱 좋고요. 조금 더 어리게 하려면 아까 같은 조건 하에서 영문법을 좀 시키시라고 좀 전해주고 싶습니다. 네, 하트 조금만 네 해주시고. 애들이 아직도 안 잔다고요? 얘들아 자 제발 플리즈. 예진아, 유나야, 자. 엄마 힘들자잖아. 빨리 자. 그래서 어쨌든 EBS는 보통 구조가 그렇게 돼 있습니다. EBS는 재계약으로 굉장히 오래 가야 되는, 되게 저는 13년 했으니까 저보다 영어 지금 오래 찍은 사람은 EBS에 한 명 정도 계신 것 같아요. 네, 아마 그 윤현주 쌤 정도 계실 것 같습니다. 윤현주 쌤. 네, 저보다 선배십니다. 선배. 네, 여튼 그렇게 해왔고, 하면서 그 많은 강사들 만나서 이제 어떤 공통 분모들, 이거는 진짜 우리가 알려주는 게 맞다 싶은 내용으로 오늘 이제 이야기를 드리고 있습니다. 그거 말씀드리고 싶었고요. 영문법 어쨌든 오해를 좀 많이 이제 불식시키기 바라고요. 두 번째 다시 이제 우리 RGS 나왔던 다시 질문. 가을율님께서 홍콩쌤 너무 반갑네요. 중딩 마음으로 질문 드려요. 아이가 시험 보면 독해 부분이 그래도 괜찮은 편인데, 중딩이구나. 15세네요. 원서 읽기 부담 갖고 안 좋아요. 15세면 이제 중2니까 네, 이제 사춘기도 이제 뭐 장난 아니고, 그죠? 한철이고. 그림책부터 보기 하거나 부담 없어야 되는 건지, 챕터북 내밀고서 협박을 해야 되는 건지, 책을 읽어야 될 것 같은데. 가을율님, 아이 15세면 지금 사춘기인데, 일단은 영어를 떠나서 애가 지금 교우 관계나 전체적으로 학습 어떤 구조라고 할까요? 기관을 좀 나가고 있는지 어떤지, 총 학습량, 영어뿐만 아니라 전반적인 걸 한번 좀 훑어보면 좋을 것 같다는 생각 들어요. 영어는 그 안에 존재하는 것이지, 애가 영어만을 위해서 사는 건 아니잖아요. 물론 가을류님께서는 저한테 질문할 때 영어를 이제 전부인 것으로 질문했겠지만, 아이들은 총합으로 살아가는 이제 아이들이잖아요, 그죠? 그렇기 때문에 총합으로 봤을 때 영어가 어느 정도 부담이 있는지, 아니면 전체적으로 부담을 주는 건 없는지, 그걸 살핀 다음에 애한테 이제 학습량을 전체적으로 살펴서 영어를 다시 접근해야 될 것 같아요. 네. 자, 그리고 하나 더요. 일단 사랑만 읽고 8세. 영어책 오래 읽다 보면 점점 어휘학습의 필요성, 문법을 따로 공부해야 되나 싶더라고요. 초등아이들이 쉬운 어휘학습 방법 중 문법학습 시기. 이거 아까 했죠? 문법학습 시기는 고학년 때 하면 좋고요. 어휘는 직접 단어장을 공부한다. 그것도 초5나 초6 정도에 시키는 게 좋고, 그 전에는요, 책으로 문법 노출 최대한 많이 해주시고, DVD라든지 애니메이션을 많이 해주세요. 잘하고 계십니다. 이제 8세잖아요. 사람만 8세니까 충분합니다. 한 11세 정도까지도 쭉 이렇게 이어나가면서 아까 말씀드린 대로 시키시면 될 것 같고요.
그다음에 now free 님께서 이거는 제 거 책 말씀하셨네요. 초등영문법 강의 문제풀이 시간 아까 말씀드린 이거는 질문이 있으니까 말씀드린 겁니다. 요거는 강의는 보통 14에서 한 17분, 18분 정도 되고 중간에 제가 문제 풀어라고 이렇게 하면 교재에 있는 친구들은 화면을 정지하고 문제 풀면 됩니다. 그래서 강의 한 15에서 18분 정도 되고 문제 푸는 건 좀 개인 차가 있겠죠? 다 어쨌든 애가 이게 하다가 풀다가 연속돼 있어서 딱히 이게 지루하다고 느끼지는 않을 거예요. 한 30에서 40분 사이 개인 차이가 있고요. 섞어놨기 때문에 진짜 홍공이 될 수 있을 것 같고요. 질문 2에 초등 영문법 세트 모두 끝내는데 주 5일로 하면 총 27강이니까 5주하고 2일 정도 나오겠죠. 주말은 좀 쉬고요. 단어 암기는 리게 기준 어느 정도 레벨 됐을 때 시작하는 게 좋을까요? 통암기는요, 리게, 우리 RG로 봤을 때 레벨로 따지지 마시고, 애가 이제 입시 영어의 그늘이 조금 다가왔을 때, 즉, 아이의 연령과 학년, 그거 봤을 때, 초등학교 고학년 때쯤에 시작하면 좋을 것 같고요. 자녀분의 단어 암기도 교육도 당연히 없죠. 안 시키니까요. 최대한 저는 미룰 겁니다. 그렇게 명시적인 단어 공부는. 자, 됐고요. 아이들이 누르는 것 같으니까 우리 조금만 이해를 해 줍시다. 얘들아, 하트 누르면 홍공쌤이 히히히 찾아간다. 자, 됐고요. 자, 이따가 나머지 질문도 한번 이제 커버를 해드리도록 하겠습니다. 세 번째 넘어와가지고 이제 영단어하고 영문법 이야기를 했습니다. 이제 방법은 제가 보통 걸르라고 그랬죠. 그러니까 방법이 통하는 게 있고 안 통하는 게 있어요. 그래서 저는 접근법이라고 해요. 방향을 계속 조금씩 수정해서 우리 아이한테 맞는 유일한 한 가지 방법을 이렇게 쉐이핑을 하는 걸 저는 사실 맞다고 보고 저희 애도 그렇게 할 생각입니다. 저는 제가 만약 애 학원을 보낸다 하더라도 위탁을 시킨다 하더라도 그 학원생 정말 저한테 좀 관찰 당하겠지만 어쨌든 보고 그렇죠. 제가 최대한 제가 하려는 방향을 대행해 줄 사람을 이제 제가 이제 뽑겠죠, 그죠? 그래서 이렇게 위탁을 이제 할 생각이 있습니다. 그래서 이제 방향이에요. 방법보다는. 방법을 왜 제가 과감하게 제가 걸르라고 하냐면 참고만 하라고 한 이유 중에 하나가 생존자 편향이라고 들어보셨어요? 생존자 편향. 이게 전쟁이 일어났을 때 살아남은 사람들 있잖아요. 살아남은 사람들이 소수가 있잖아요. 소수가 살아남은 사람이 있겠죠. 가령 이제 비행기를 타서 비행기에 추락을 해도 살아남는 사람들의 어떤 통계라는 게 있잖아요. 그죠? 네, 통계가 있겠죠. 그럼 그 통계를 모아서 예를 들어서 전쟁에서 살아남는 방법이라고 이제 뭐 강연회를 연다. 그래서 나는 날개에 있었지만 살아남았네 라고 약간 특별한 케이스 이제 강사가 연단에 서서 가르친다. 뭐 이걸 가지고 빡세게 이게 시킨다 라고 했을 때 사람들이 이제 일반적으로 굉장히 혹합니다. 이렇게 이게 뭔가 특별한 게 있겠지 이렇게 싶어요. 근데 사실은 그게 뭐예요? 생존자 편향인 거예요. 살아남아서 이제 어떻게 보면 살아남았기 때문에 그 사람의 어떤 노하우고 인정을 받게 되는 거잖아요. 영어 공부도 마찬가지거든요. 시중에 나와 있는 거 보면 살아남았기 때문에 애가 영어가 잘하게 되는 케이스가 있어요. 거의 뭐 이거는 엄청나게 빡세게 시켰는데 진짜 물에 들어가서 꼬록꼬록꼬록 할 정도로 시키는 그런 경우가 있습니다. 방금 제가 대충 힌트는 드렸는데요. 그렇게 시켰는데 애가 이제 뭐 잘 됐다. 뚜렷한 자료는 없어요. 근데 잘 된 애들만 모으는 겁니다. 그러면 어떻게 되겠어요? 그게 생존자 편향이 되는 거야. 그래서 그런 방법도 사실 소스는 되게 많고요. 그럴싸한 것도 있고 맞는 것도 있고 되게 많아요. 근데 섞여 있는 거죠. 그런 내용들이 섞여 있는 거죠. 그런 거 보면 다 일반적인 부모님들이 따라하다가 가랭이 찢어질까 봐 저는 너무 걱정되더라고요. 네. 그런 게 조금 이제 안타깝습니다. 그래서 방법보다 이런 특이한 방법이 있다. 크게 저는 권장하지 않습니다. 우리 애가 뭐 좋아하는지 판단 먼저 하십시오. 왜냐면 우리 애한테 맞는 커리큘럼이 있을 거예요. 그래서 우리 애가 좋아하는 게 뭐해서 디즈니 쪽에 뭐 캐릭터다 그러면 거기에 맞춰가지고 영어를 좀 세팅해서 좀 나가면서 확장을 한다. 그렇게 쭉 이어나가다가 입시의 그늘이 다가올 때쯤 그때서야 명시적으로 가르친다. 그러면 연결되는 거예요. 그럼 이제 약간 엄마표에서 그죠 이제 입시로 이렇게 브릿지를 연결할 수 있는 겁니다.
그래서 우리 애의 흥미에 최대한 이게 맞춰야 되는 거거든요. 흥미에. 이게 이제 방향이 되는 거예요. 네. 그래서 저는 자기계발서 솔직히 말씀드리면 안 읽습니다. 한국에 유명하신 분들 자기계발서 많이 쓰잖아요. 그죠? 보면 뭐 최근에 나온 뭐 되게 유명한 책도 있고 베스트셀러 안 읽습니다. 저는. 이미 외국서 고전이나 베스트셀러에 나왔던 내용들이 다 반복돼요. 그래서 안 읽어요. 크게 제 삶에 영향을 미치지 않습니다. 자기 아이 바라보는 게 중요하고요. 아이에 대한 관찰이 힘들 때는 전문가들한테 객관화를 좀 부탁할 필요가 있죠. 내가 너무 이 숲 안에 들어와 있었는지 나무만 보이고 숲이 안 보이니까 그럴 때는 전문가의 조력이 필요하죠. 그죠? 그러지 않고선 내 아이를 먼저 관찰하시고요. 그 다음에 만약 주변에 좀 멘토가 될 만한 분이 있다. 요즘 엄마표 영어 같은 게 멘토분들 많으시잖아요. 그죠? 여기서 멘토로 삼는 요령은 뭐냐면 그 멘토가요, 역시나 생존자 편향일 수도 있잖아요. 근데 다행히 이제 요즘 멘토분들은 옛날 1세대 엄마표 영어분보다는 굉장히 어떻게 보면 진화를 했습니다. 1세대들의 어떤 희생을 맨땅 헤딩하시면서 정말 읽어오셨거든요. 그분들이 노하우를 뿌리면서 본인들만의 어떤 뭐 지수도 이제 개발하고 이렇게 정말 잘 만드셨어요. 근데 확실한 거는 평생 멘토로는 힘들고요. 중간 멘토로 삼으세요. 이게 나쁜 말 아니에요. 중간 멘토 어마어마한 겁니다. 저는 제 일생의 멘토를 뽑으려고 하면 없어요, 사실은. 제 중간 멘토들이 있겠죠. 아, 이 사람은 이런 게 좀 강한데 나한테 필요해. 그럼 이걸 흡수해야겠어. 흡수라고 다음 꼭지점으로 나가야 되는 거야. 그런 멘토분은 환영. 그게 책이 됐든 실제 멘토가 됐든. 알겠죠? 그래서 그런 식으로 이제 아이의 흥미에서 출발을 해서 입시 영어가 아닐 때는 최대한 입시 영어가 아닌 방식으로 애를 영어를 노출시키고 입시 영어가 다 돼가면 그때는 이제 브릿지로 잘 넘어가게 하는 거, 그거를 잘 넘어게 하고 바라봐주는 역할 하는 게 부모의 역할인 거예요. 그래서 이게 잘 되는 집도 있고 안 되는 집도 있을 거예요. 왜냐하면 가족 문화는 다 다르기 때문에. 왜냐하면 엄마가 생각하는 영어에 대한 두려움, 아빠가 생각하는 영어에 대한 두려움 달라요. 엄마는 너무 두려운데 아빠는 알아서 해, 이럴 수도 있어요. 그래서 이 접근법에 대해서 좀 선택하셔야 되는데, 첫 번째가 이제 요즘 유행하고 있는 엄마표 영어입니다. 정보가 많이 넘치죠? 중간 멘토를 잘 잡으십시오. 중간 멘토를 잡아서 해보시고, 그래도 좀 진득하게 해보시고, 분기 단위로 이렇게 한번 피드백을 받던지 직접 한번 객관화 시켜보세요. 애가 이 정도 하는데 어떻다. 지금도 많이들 하시죠. 저한테 물어보는 것들 중에 그런 맥락이겠죠? 해서 애가 실제로 잘 되고 있고 조금 더 버티라 이런 말을 들으면 잘 하고 계신 겁니다. 근데 뭔가 좀 이게 잘 안 되는 것 같고 애가 영어를 싫어하는 현상이 많이 보인다 싶으면 중간 멘토를 과감하게 좀 제가 볼 때는 재편성할 그런 게 좀 필요하다고 생각합니다. 왜냐면 절대자가 어디 있겠어요. 제 영어 철학하고 또 만약 여러분들 대다수가 안 맞으면 또 갈아타는 게 필요합니다. 그렇죠? 그런 노력이 필요한 겁니다. 우리가 뭐 비유가 적절할지 모르겠지만 부동산을 내서 만약에 뭐 집을 마련한다고 했을 때 뭐 그냥 남 소개 듣고 그냥 괜찮은 뭐 이렇게 중개인이 있으니까 무조건 보다는 내가 발품도 팔고 정보도 많이 얻어야게 나중에 남는 게 있잖아요. 그죠? 비슷합니다. 그래서 엄마표 영어는 절대 쉬운 영어는 아닙니다. 그렇다고 이게 나쁜 영어는 의미도 아닙니다. 굉장히 어떻게 보면 입시 영어로 가기 전에 엄마만이 할 수 있는 우리 아이만을 위한 커리큘럼, 어떤 그런 값어치하고 지향점은 분명히 있다고 생각합니다. 근데 엄마표 영어는 힘들다고 했어요. 왜냐하면 보통 부모님들이 주변에 이제 비교라는 게 시작되면 막 흔들리니까 얘가 뭐 읽는데 하는데 하면 애 아웃풋 시작된데 하면 견디질 못하는 거예요. 그래서 좀 나랑 비슷한 사람끼리 연대하는 게 필요하고요. 그래서 첫 번째 이제 말씀드리고 싶은 접근법은 이제 엄마표 영어가 이제 필요합니다. 근데 엄마표 영어는 순수하게 하면 엄마가 티처는 아니에요. 직접 가르치는 역할은 하면 안 됩니다. 고전적인 엄마표 영어는 이제 간이 가르쳤죠. 그래서 1세대들 제가 존경하는 게 정말 힘드셨을 거예요. 정말 어려운 길인데 그분들 덕분에 2세대들은 그거를 조금 더 이제 좋은 자료라든지 이런 거 사이트라든지 이런 걸 발굴해서 조금 이제 관리형으로 나간 겁니다. 그래서 지금 엄마표 영어는 사실은 관리 방목형 약간 그런 식에 좀 가깝다라고 하는 거죠. 미니님이요? 미니님 어딨지? 그렇죠. 아이표 영어 맞습니다. 그게 정확한 말. 예, 계속 올리 죄송합니다. 미니님. 초산인데 리딩게이트 청독 20분. 청독 좋죠? 영어책 읽기 5권에서 10권. 하루에요? 5개 10권. 우리 집에도 더 많이 있는데. 문법 홍보색과 학습량 작지 않습니다.
작지 않습니다. 영상 같은 거 이제 하루에 한 번 정도 좀 추가하면 될 것 같은데요. 충분히 잘하고 있는 것 같은데요. 애는 영어에 대해서 어떤 감정을 느끼고 있나요? 영어 하면 뭐 좋아하나요? 신나나요? 그 감정이 궁금해요. 남겨주세요. 티칭이 왜 자꾸 이게 실패하고 있냐면 교육의 3주체라고 제가 말씀드리는데 하나는 이제 학생이겠죠. 하나는 교사입니다. 하나는 이제 학부모입니다. 이 세 개가 이제 밸런스를 사실 유지해야 돼요. 애를 너무 무시해서도 안 되고 나가자 진도 나가자 교사가 너무 나가자 부모님 그냥 관심이 없고 예를 들어서 교사가 그냥 진도 나가자 애가 없고 교사 주도가 되어버리면 이것도 밸런스 깨지죠. 부모님이 과도하게 이렇게 어떻게 보면 선생님 역할을 하자 해가지고 본인이 어떻게 33대 3, 33대 3 이렇게 돼야 되는데 부모가 예를 들어서 교사 역할, 티처 역할을 해버린다. 그러면 이제 60이 실려버리잖아요. 그래도 또 언밸런스가 나게 되는 거죠. 그죠? 그렇기 때문에 티처가 되려는 마음은 좀 버리시고요. 저는 아까 아이표 영어 되게 좋은 표현 해주셨는데 요즘은 사실 말하는 엄마표 영어가 사실은 아이표 영어하고 좀 동의어일지도 모른다고 생각을 합니다. 네. 그래서 실제로 영어를 전공하거나 영어를 이제 가르치는 분이 완전 애들이 완전 극단적인 거예요. 호불호 갈리는 거예요. 완전 영어를 잘하거나 애가 영어를 완전 싫어하거나 그런 경우가 되게 많습니다. 그래서 저희 집은 그래서 빡세게 시키지 않고 그냥 제가 맨날 하는 모습, 영어 도구로서 이렇게 접하는 모습, 실제 도구로 접하게 하고 구글링도 영어로 같이 하고 구글 얼스 같은 거 해가지고 영타 좀 치면 애들이 이제 지도 같은 카드 같은 거 있잖아요. 지오 퍼즐 같은 거 좋아하거든요. 영어 직접 쳐서 그 나라 가면 이렇게 지도 확인하고 이런 식으로 하고 실제로 나중에 같이 여행을 가자. 영어를 도구로서 활용하려고 하고 있고 그런 맥락 안에서 도구라는 맥락 그렇게 생각할 거예요 애들이. 그런 맥락 안에서 우리가 리딩 게이트를 저희 집 같은 경우 하니까 그리고 학습량 많이 시키지 않습니다. 그래서 하루에 저희도 몇 분 하진 않죠. 근데 꼬박꼬박 해요. 일주일에 거의 그래도 5번에서 6번은 꼬박꼬박 하는 것 같아요. 그런 식으로 진행을 하고 있거든요. 제 철학은 그건 거야. 방목이 1일에 한 번 기준 맥시멈 3번 이상 이렇게. 예 알겠습니다. 와이프께서 또 이렇게 알고는 모르겠는데. 1일 한 권에서 3권 네, 안 넘게 한다고. 네 알겠습니다. 네 관리를 잘하고 계시군요. 그래서 이렇게 저희는 관리 방목형이라고 생각됩니다. 관리 방목형. 그래서 근데 이게 이제 힘들다 싶을 때는 뭐가 되냐면 아까 뭐 예를 들어서 리딩 게이트 이야기 한 건데 그게 힘들면 이제 어학원이나 어디든 기관에 위탁을 하게 되는 거죠. 그 기관이 이제 학교 혼자 아니면 학교에다가 방과후 이런 식으로 학교 기관 주도형이 될 수도 있고요. 아니면 근처가 이제 학군이 좋다 혹은 학군이 좀 괜찮은 데로 애를 약간 유학을 보내야겠다 싶어서 그 학원으로 셔틀을 날라가지고 그 학원의 커리큘럼을 따라가게 하면 이제 거기서 이제 기관을 위탁하게 되는 거죠. 그때 이제 어떻게 되느냐? 그때는 부모가 사실은 이제 아빠 엄마 같이 이야기를 해야 되는 부분이에요. 보통 거기서 이제 아빠가 이제 배제 되고 이제 엄마 혼자서 이제 판단을 하게 되는 경우 있어요. 엄마는 외롭고 책임이 막중하죠. 부담도 커요. 그래서 뭔가 안 될 때 이제 되게 부담이 크죠. 근데 같이 의논을 해서 우리가 이런 철학을 갖고 있는데 과연 방목적인 철학을 갖고 있는데 여기 보내는 게 맞나? 여기 보냈을 때 여기는 내가 생각하는 방목적인 거를 좀 실현해 줄 수 있나? 아니면 과업이 너무 많아서 애가 좀 튕겨나갈 수 있는가? 그거에 대해서 면밀하게 고려하셔야 돼요. 그래서 기관을 선택할 때 그런 점을 되게 잘 보셔야 됩니다. 몇 개 좀 질문 좀 볼까요? 네, 허니맘님께서 리딩게이트 네, 책 하루에 한 3권 정도? 3권 정도. 한 권에서 한 3권 정도? 누가 등장해 주셨습니까? 누가? 뭐가 왔지? 와이프. 놀랬습니다. 와이프 저 일 끝날 때까지 안 자거든요. 보통 주무시지 않습니다. Sun 님께서 초사 리딩 게이트 1823 저희 집이랑 네 ORT 7레벨 레더스 레벨 2 5권 매일 읽기 영상 35 매일은 못해요. 아이는 즐겁게 화상영어도 하고 싶다는데 화상영어는요 리스닝이 좀 되는 시점에 좀 시켜도 돼요. 네 애가 듣고 좀 이게 판단하는 게 좀 된다 싶으면 화상영어 천천히 시켜줘도 될 것 같습니다. 초사면 한번 시켜보세요. 나쁘지 않을 것 같습니다. 애가 이제 고기를 씹다 보니까 고기 맛을 안 거예요. 기관은 꼼꼼하게 생각하셔야 돼요. 아까 말했다시피 애가 중학교에 입시에 있는 걸 얼만큼 반영하는지 그게 척도예요. 보낼 때 그거만큼 리바운드 일어날 수 있거든요.
고정됐고. 아이고, 질문이 많아가지고. 자, 그래서 이렇게 접근법 순수 엄마표 영어. 엄마가 완전 다 세팅을 한다. 티처 역할까지 한다. 그리고 그 다음이 약간 아이표 영어라고 했죠. 그죠? 엄마표 영어지만 관리형에 가깝게 이렇게 방향성을 짚어주고 한다. 이런 게 있고, 이제 기관. 학교 주도 기관이 있고, 방과라든지 이런 거 살려서. 요즘은 힘들겠죠. 그죠? 코로나 때문에 사실 없다고 봐야 되고, 이 선지는 기관형이 되겠죠. 그죠? 기관형도 요즘은 화상으로 많이 하잖아요. 그죠? 그것도 그 상담을 할 때 커리큘럼부터 해서 이게 뭐 너무 타이트한 것보다 이게 주로 이제 우리 땡땡 문화원이라든지 땡땡 학원이라든지 이런 거 보낼 때 극과 극이니까 제 지인분들께서도 저한테 문의를 많이 주시더라고요. 제가 설명을 해드리죠. 문화원 쪽은 조금 그래도 놀이나 약간 이런 게 성향이 강하고 땡땡 학원 가면 좀 이게 약간 빡센 게 강하다. 애 성향을 잘 판단해서 이렇게 해야 된다. 이렇게. 그래서 그런 거 해서 입시 전까지는 그런 식으로 좀 최대한 잘 가면 좋겠습니다. 이게 오늘 리딩 게이트 지금 어떻게 보면 하시는 분들 주로 기반으로 다 이렇게 오늘 오셨으니까 초등 쪽 위주로 저는 주로 이렇게 커버를 하고 있습니다. 초등 쪽 위주로. 파닉스 없이 영어하고 있는데 파닉스 하시는 게 효율성이 훨씬 더 좋을 겁니다. 미국 같은 경우에도 초등학교 고학년까지도 계속 파닉스 계속 있어요. 기초는 튼튼한 게 좋습니다. 파닉스가 떼고 끝난다 개념이 아니에요. 네. 자, 그리고 근데 또 파닉스 없이 읽기가 가능하면 굳이 안 해. 그 말도 맞습니다. 파닉스 없이 이미 읽기가 가능하면 그 친구는 자기가 이렇게 귀납적으로 보면서 파닉스를 이미 익힌 케이스예요. 그런 케이스고, 지금 아까 위에처럼 조금 불안함이 있고 애가 뭔가 좀 이렇게 구멍이 보인다 싶은 경우도 있을 거예요. 독서량이 더 늘 것 같지 않다 싶으면 파닉스 한번 해주십시오. 그래서 저는 약간 좀 애 바이 애인 것 같아요. 애들끼리. 자, 이렇게 해서 교육 철학에 대해서 좀 이야기를 드렸고요. 질문 좀 더 받아보도록 하겠습니다. 이게 원래 1시간 하려고 그랬는데 역시 1시간 반. 한번 보자. 어디 보자. 어디까지 있지? Now Free까지 있고, 민영맘 님께서 질문 드려요. 평소 말도 잘 하지 않는 수다스럽지 않은 딸, 학교 담임쌤한테도 하고 싶은 말 못하는 아이예요. 저희가 옛날에 그랬습니다. 영어로 말하는 거에 전혀 뜻이 없는데 없어요. 학원 경험 없고 알게 돼서 원쓰기 주구장창 하는 중인데 원쓰기 말고 다른 원어민 말하기 수업이나 화상 영어로 입 트이게 말을 해줘야 될까요? 11세 우리 지금 해도 되는데, 근데 DVD 만화 같은 거 어른 유튜브는 저는 그렇게 권장하진 않습니다. 어른 유튜브는 그거보다 차라리 애니메이션, 디즈니 애니메이션 같은 거 좀 싫어합니까? 사실 애니메이션으로 처음 시작하면 성우 발음이 굉장히 클리어해서 처음에 그 청취자 하기 상당히 좋긴 하거든요. 그래서 만화 DVD 흥미가 없다. 애니메이션 같은 거로 좀 한번 떡밥을 좀 던져보시고, 그런 거에서 실제로 움직이는 캐릭터가 말하는 걸 듣고 파악이 된다. 그런 과정을 좀 몇 개월 거친 다음에 애가 좀 그래도 좀 들어서 눈칫밥이 있다 싶으면 그때 화상 영어 같은 거 한번 유도를 해보는 게 나을 것 같아요. 지금 그 브릿지 과정이 없이 바로 낼름 화상 영어 던졌다가 리바운드 일어나면 그것도 회복 과정을 거쳐야 될 수도 있어요. 영어 줄임말 있습니다. 초5인데 교습소에서 문법만 배우고 있는데 리딩이 부족한데 그만두고 집에서 할 수 있을지. 근데 리딩은 병행해야 되는데. 초5인데 리딩 게이트 하고 있지 않습니까? 병행하면서 해야 돼. 문법 한다고 5학년 때 문법만 하는 거는 안 됩니다. 큰일 납니다. 항상 같이 가줘야 돼요. 우리가 고등학교 때 보면 국영수 위주로 공부하다가 국어가 점수 떨어진다고 국어 공부하면 수학이 떨어지고, 수학 좀 떨어진다고 수학만 공부하면 나중에 또 영어 떨어지고, 이렇게 총점 불변의 법칙이 휘말리잖아요. 같이 가야 됩니다. 그리고 엠버마님, 맞습니다. 아이의 성향을 잘 보시고, 너무 샤이한 친구들은 화상 영어, 왜냐면 피할 공간이 없잖아요, 애가. 됐고요. R 글러브님께서 드디어 나왔네. 6학년 아이가 현재 OB 레벨입니다. 중학교에 가서, 우리보다 낫네. 중학교에 가서 도움될 만한 부족한 부분이 뭔지 알려줄 수 있는지요? 학원은 다니지 않습니다. 리딩 기초문법
미드는 날마다 하고 있고. 그래요? 쓰기는 리딩 게이트 이벤트에 참여 실력 키우고 있고 영어 뉴스, 생활 영어도 방학 중에 2달 열심히 했습니다. 홍콩하다 보니 말할 수 있는 상대가 없어서 말을 못하고 있는데 화상 영어 이제 여유를 부리는지요. 제가 볼 때 하고 있는데 여유를 부리고 있는 건 없는 것 같습니다. 일단은 일과 루틴은 굉장히 꽉 차 있고요. 방향성인 것 같아요. 이미 이 아이는 지금 글로브님께서 자녀분은 이미 스케줄은 루틴은 지금 차 있는 것 같아요. 느낌상 봤을 때는 충분히 잘 하고 있는데 어머니께서 굉장히 지금 이렇게 이벤트도 참여하고 되게 부지런하신 것 같아요. 오빔은 지금 잘하고 계시고요. 근데 문법하고 이거 지금 하고 있으면 잘 됐고 미드도 하고 있다고요? 와, 이건 미드 제목이 뭔지 좀 궁금하긴 한데 사실 미드를 아이들한테 제가 추천하지는 않는데 미드를 듣고 애가 좀 따라간다 수준이면 지금 화상영어라든지 이런 거 애가 너무 샤이하지 않다면 저는 한번 시켜볼 걸 권장합니다. 왜냐하면 중학교 가면 시간이 더 없을 거예요. 1학년 때 지나면 이제 없을 거예요. 자유학년제 이후로는. 그래서 한 번쯤 애 성향을 보고 한번 좀 해보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 학습량 전체적으로 좀 많아 보이긴 하는데 좀 다이어트 할 부분은 좀 줄여주시기 바랍니다. 모르겠어요. 전체 분량 안 좋아서 잘 모르겠는데. 돌고래님께서 초3 1학년 우리 집 똑같네. 반갑습니다. 홍고 3학년 아이는 처음 리게 통해서 영어 접했습니다. 거의 비슷하네요. 영어 까막눈이 셈이지요. 몇 달 열심히 하더니 독서왕 성실상을 받게 됐어요. 축하드립니다. 쓰기를 어떻게 지도하는지 궁금합니다. 아이에게 공부, 영어 공부 알아서 가는 편 어떻게 하면 좋을까요? 레벨은 1B고 실제 실력은 모르겠습니다. 조금 더 읽기 시키시고요. 조금 더 시키시고 내년 정도쯤에서 그림 일기 정도 해가지고 간단한 거 이렇게 쓰기 한번 좀 시켜보세요. 오늘의 감정 한 단어 이런 식으로. 지금 올해 시작했는데 바로 쓰기로 할 수도 있긴 하겠지만 이거 좀 부담일 수도 있습니다. 일단은 독서를 훨씬 더 정착을 시키시고 올해 이제 리게 하면서 페이퍼 독서로 좀 브릿지를 달게 하는 걸 목표로 세우십시오. 영상 보는 것도 그렇고요. 페이퍼로 저도 올해 집에서 지금 갈아타게 하는 게 제가 지금 목표거든요. 네. 됐고요. 제가 지금 이게 동시에 다 보고 있다 보니까 어떤 다른 것들 답변이 된 것들은 좀 우리 서로 이렇게 좀 공유해 주십시오. 그 다음에 희수맘님 거 하나 하고 이제 네 번째 토픽으로 넘어가도록 할게요. 홍콩세 나오시는 기대가 되네요. 영문법 공부 시기 학습 방법 아까 말씀드렸죠? 고학년 때 하면 좋을 것 같고요. 자녀의 리게 활용 방법 추천 도서 이거는 이따 가족 문화 제 마지막 토픽 가족 문화 패밀리 컬처 할 때 제가 그때 알려드리도록 할게요. 그리고 러브민 남매 님께서 큰 아이가 5학년이고 초등학교 홍콩 중앙영문법 기초 1, 2, 3 중학교 거 벌써 이거 읽도겠어요? 문제특강 레벨 2? 문제특강 어려운데 이거 대단한데? 와우. 제가 붙들고 엄마표를 문법까지 하기 싫어 힘이 들어서 홍콩세 인강으로 하고 있는데 기초 3권 한 번만 진행하니 문제풀이를 통해 이해하기 훨씬 쉬울 것 같아서 아니에요. 그러니까 많이 어려워합니다. 그렇죠. 당연히 어렵죠. 지금은 이제 초 5, 6까지는 그냥 레벨 1, 2, 3만 좀 돌리세요. 레벨 1, 2, 3 아니면 레벨 1, 2만 좀 2번씩 돌리고 문제풀이 특강을 레벨 1만 한 번만 복습 더 시키시고 중학교 1학년쯤 갔을 때 레벨 2하고 3 좀 시키시면 괜찮을 것 같은데. 네. 지금 보니까 문풀 2는 조금 빡셀 거예요. 아니야 그렇게 생각하고 있었는데 지금 어려워한다길래. 그렇죠. 그리고 네 리게로 지금 독서하고 있으니까 4C 레벨이에요? 와우. 네, 라이팅도 쭉쭉 안 올라가지네요. 그죠? 지금 선택하고 집중하세요. 지금 문제풀이 특강 제 거 하고 있는 거 레벨 2는 잠시만 좀 쉬시고 리딩하고 이쪽으로 좀 네. 그리고 문법은 기초형 문법 레벨 1, 2만 좀 6학년까지 좀 돌려주세요. 알겠죠? 그래서 제 거 좀 다이어트 시켰습니다. 오히려 제 거를 좀 줄이고 실제 내가 해야 될 과업 쪽으로 좀 방향을 트시는 게 필요해 보입니다. 애니메이션 한글 나오게 하면 안 되는 거죠? 돼 있죠, 그죠? 기본적으로 한글 한번 보기 시작하면 그 프로그램은 이제 역행할 수는 없어요. 일반적으로. 예. 역행하기 힘듭니다. 아주 힘듭니다. 그래서 수준에 맞는 거를 자막 없이 보는 게 아주 좋죠. 사실 베스트죠. 그래서 수준에 맞추는 게 중요합니다. 제가 모르는 사이에 뭔가 이제 뭐 답변이 됐나요? 됐고 될 수 있다면 일단 영어 자막도 처음에는 안 보는 게 낫죠. 영어 자막. 읽기에서 이제 애들이
읽으면서 소리랑 매칭시키는 작업을 했잖아요. 어떻게 뭐 청독이라든지 이런 걸 하면서 청독이 중요한 게 그런 이유거든요. 음가랑 이렇게 어떤 텍스트랑 맞추고 이미지라는 이런 거 보면서 이제 의미를 떠올리는 건데 화면에 나오는데 그걸 똑같이 또 작업을 하면 그렇잖아요. 순수하게 화면에 나온 영상, 캐릭터의 움직임 그런 거와 목소리를 듣고 이제 매칭하는 것에도 또 재미를 느껴야 되지. 네, 여기 등심살 먹었다 여기서 또 등심살 먹으면 안 되잖아요. 같은 쇠고기라고 해도 여기 등심, 네, 이거 뭐 치마크살 이런 식으로 이렇게 즐기면서 좀 이렇게 종합적으로. 근데 결국은 다 이렇게 고기 박사가 되겠죠. 자막에 되면 한번 눈이 떨어지면요. 눈이 떨어지면 시선이 또 잘 안 올라와요. 수준이 제일 중요해요. 독서도 그래요. 그래서 저는 쉬운 거를 많이 읽히다 보면 이렇게 어느 순간 점프를 하는데 엄마가 그걸 못 견디는 거죠. 이렇게. 또 주변에서 이렇게 비교가 되기 시작하면 이제 올려야 될 것 같고 그런 게 많아요. 전 저희 집 애들은 진짜 천천히 가도 되고 그래서 저 맨날 첫째한테 말해요. 하루에 한 번 읽어도 되고 네가 힘든 날에는 반 읽어도 되는데 어쨌든 하루에 꼭 읽어야 된다고 그 말은 해주죠. 자, 이제 네 번째 토픽 넘어가도록 하겠습니다. 두 번째 라방을 요 2시간 안에 끝내야 될 것 같아서 이게 이제 상당히 중요한 건데 가족 문화라는 게 굉장히 중요한 것 같습니다. 이 패밀리 컬처라는 게 진짜 중요한데 가족 문화가 이게 왜 중요하냐면 일단은 기본적으로 부부가 자녀 교육에 대해서 한 목소리를 내는 게 되게 중요하더라고요. 즉 아빠가 개입을 보통 안 하고 엄마가 이렇게 주도하는 경우가 상당히 많은데 차라리 개입을 안 하고 엄마가 주도하면 괜찮은데 이런 경우 있죠. 엄마가 열심히 하고 있는데 아빠가 왜 애를 이렇게 잡아 이런 식으로 엄마가 하는 거에 이제 역행이 되는 말을 해버리게 되면 그쵸. 엄마가 실컷 아까 좀 세 번째 토픽에 나왔던 접근법을 통해서 이렇게 가고 있는데 그거 역행된 말을 이제 던져버렸을 때 아빠가 그럼 엄마가 했던 게 지금 다 이제 기운이 다 빠져버리는 거야. 그럼 이제 엄마 말이 이제 권한에 안 실리는 거죠. 그럼 이제 굉장히 힘들어지는 겁니다. 자, 그래서 그렇기 때문에 가정 문화 일단 정착이 되게 중요하고요. 엄마 아빠가 적어도 그 하는 거에 대해서는 좀 의견이 좀 일치하는 게 좀 필요하다 생각해요. 이제 아빠 입장에서는 같이 함께 할 수는 없어도 오케이 지지한다 받아라 카드 이렇게 그 정도는 이제 그런 식으로 이제 분담이 이제 이루어지는 게 맞고요. 저희 집 같은 경우 예를 좀 들어보도록 하겠습니다. 저희 집은 이제 가족 문화가 어떠냐면 리딩 게임 같은 경우에는 저희 집에 이제 뭐 구몬도 하고 뭐 해요 이것저것 하긴 합니다. 학원을 이제 한 군데도 안 갈 뿐이지. 좀 이게 특이할 수도 있어요. 왜냐면 가족 문화는 아까 말했지만 특이한 거예요. 가족마다 갖고 있는 건데 그게 한 목소리를 낼 때 아이도 어떤 그 안에 소속돼 있다는 걸 느끼고 좀 약간 의무감을 좀 느낍니다. 저희 집 애들은요 지금 초3 초1이잖아요 기본적으로 8시 반에 자요. 8시 반에 자요. 오늘도 8시 반 조금 넘긴 했어요. 제가 오늘 게임한다고 제 인스타그램 피드 보면 있을 거예요. 게임하느라 애들이랑 같이 게임하거든요. 네. 그래서 근데 8시 반에서 이제 잡니다. 8시 반에 초3이 8시 반에 잡니다. 그럼 어떤 감정이 들겠어요? 교육에 좀 이제 관심이 많은 부모님 같으면 와 8시 반에 자나 이런 생각이 들 수도 있어요. 근데 저희 집은 괜찮아요. 8시 반에 보통 자고 아침에 한 6시에서 7시 사이에 일어납니다. 6시, 7시. 태양의 아들이라고 해가 뭔가 좀 뜨는 것 같으면 동이 텄나 싶으면 애가 일어나 있어. 근데 제가 설명을 해줬죠. 일찍 일어나면 이제 아들 둘이다 보니까 지네끼리 이제 놀고 있어요. 뽀시락 하면서 뭔가 하고 놀아요. 놀죠. 놀아서 처음에 이제 저희 와이프랑 저는 이렇게 약간 늦잠을 자기도 했죠. 주말 같은 경우에. 네, 그랬는데 애가 이제 놀고 있잖아요. 아침에. 제가 이제 일어나서 설명해줬죠. 이게 엄마 아빠가 가족 문화가 일치되면 좋은 점이 뭐냐면 엄마가 하는 걸 이제 애가 잘 안 들었을 때 아빠가 다시 한번 설득할 수 있고 아빠가 하든 막히는 거 엄마가 또 똑같은 목소리로 이제 한 목소리 한 철학으로 설명을 해주는 거예요. 그럼 애가 결국 납득을 해요. 아이 이렇구나. 근데 엄마 네가 하라고 하는데 아빠는 야 뭐 이렇게 시켜 이렇게 되면 이제 망가지는 거죠. 그래서 아침에 일어나서 이제 그러는 거예요. 와이프랑 저랑 밤에 이제 일찍 자니까 얼마나 이야기를 많이 하겠어요. 와이프랑 맥주 한 캔 까면서 이야기를 많이 하겠죠. 그래서 이러는 거예요. 애가 아침에 일어나가지고 이제 잘 놀긴 하는데 애가 아침에 그래도 좀 숙제를 미리 하면 오후에 놀 시간 훨씬 많으니까 차라리 이제 그러면 우리도 좀 애들한테 좀 편하게 나중에 할 수 있고 중간에
밥 먹기 전에 숙제했니? 이렇게라고 닭달볶지 않아도 되니까 좋지 않겠느냐. 가족문화 엠버맘님께서 말씀하셨는데 진짜 중요한 거예요. 진짜 엄청나게 중요해요. 같은 숙제를 했는데도 어떤 집은 화목하고 애가 어떤 집은 숙제를 했는데 화목하지 못해요. 그래서 저희 집은 이제 제가 설명했죠. 아빠가 어떤 사건에 대해서는 아빠가 관대한 게 있고요. 어떤 사건에 대해서 엄마가 관대한 게 있어요. 그 두 개의 장점을 살려야 되는 거예요. 가령 남자들끼리 치고받고 이런 걸 보면 엄마는 막 견디지 못하는 거예요. 근데 아빠는 뭐 애들 저럴 수도 있지. 이 관대한 것들이 있어요. 그럼 이제 잘 맞는 사람이 이제 그 사안에 대해서 이제 맡아주고 대신에 교육적 철학을 한 목소리 계속 내는 거죠. 그래서 니네 이러면 안 되고 제가 한 다음에 니네 아침에 미리 숙제를 하면 오후에는 이렇게 계속 놀 수 있다. 이러는 거죠. 그래서 엄마도 또 똑같은 말 하는 거예요. 그걸 몇 주간 계속 반복을 하는 거예요, 저희는. 그러니까 애들이 나중에 납득이 되는 거예요. 그리고 끝에 가서 어떻게 하냐면 진짜 실제로 끝에 가가지고 숙제하고 이럴 때는 저희는 진짜 숙제 제대로 안 하고 밥 같은 것도 약간 불이익 준 적도 있어요. 그러니까 굶겼다는 게 아니라 책임을 지게 만드는 거예요. 한 목소리로. 그리고 너 못했으니까 이거 못 노는 거야. 그럼 애가 막 안 놀아 막 이러거든. 아빠는 평생 안 놀아. 그럼 제가 평생이란 말은 네가 화가 나니까 지금 쓰는 것 같은데 사실 너가 이거 아침에 해야 되는 게 맞지. 끄덕해. 근데 몰라요 막 이래요. 근데 네가 해야 되는 건 맞고 엄마도 그렇게 말씀하셨는데 이거 안 했잖아. 그럼 안 했으면 그거에 대해서 아빠가 어떻게 응원해 줄 수 있겠냐고. 그래서 오늘 어쩔 수 없지만 아빠는 너가 볼 때 나쁜 것 같지만 그렇게 해줄 수 없어 라고 정말 교과서 같은 말이지만 반복을 해요. 근데 웃긴 거는 몇 번 그렇게 지나다 보면 애가 납득을 하기 시작합니다. 납득하기 시작. 그래서 저희 집은 강요하라는 게 아니라요. 애 바이 애입니다. 그래서 설득이 먹히면 그렇게 가는 거죠. 그래서 저희 집은 그렇게 하고 대신 이렇게 오전에 일찍 하면 오후에는 터치를 안 하겠다. 필요한 것만 딱딱딱 하면. 그래서 엄마 아빠가 이렇게 화를 진짜 안 내고 이렇게 왜냐하면 내가 화낼 걸 와이프가 화 안 낼 수가 있는 상황이 있다고 그랬죠. 그리고 와이프가 화 낼 때 제가 화 안 내는 상황이 있다고 그랬죠. 그럴 때 가서 이렇게 설득을 이제 돌아가면서 하는 거예요. 그래서 아침에 일어나면 요즘은 저희 첫째 같은 경우는 진짜 정말 놀라울 정도죠. 6시 반에 일어나면 제가 와서 이렇게 제 방에 들어와 있거든요. 얘가 제가 슥 지나가면 6시 반에 리딩게이트 하고 있어요. 미치겠어 진짜. 이거 왜 이러나 싶을 정도로 해요. 그래서 저희 집이 일찍 자니까 일찍 자고 일찍 일어나니까 그 리듬에 맞춰서 이렇게 하는 거겠죠. 그래서 저희 집 그 가족 문화 정책은 이건 거예요. 이런 말 들어보셨죠? Eat that frog. 그 개구리를 먹어라. 개구리는 여기서 이제 하기 싫은 일을 말하는 거죠. 개구리를 일찍 먹으면 훨씬 더 하루가 하고 싶은 것만 하면 되니까 그 정책을 쓴 거죠. 그 가족 문화를 만들었고 부모가 직접 그거 하는 걸 보여주는 거죠. 그죠? 보여주고. 그래서 이제 하는 거예요. 그래가지고 애가 이제 아침 6시 반. 근데 첫째가 하잖아요? 정착이 되죠? 둘째도 해요. 질투가 나니까. 첫 번째 것만 길 잘 파면 됩니다. 네, 그런 식으로 해가지고 아침에 일어나면 그거 하고 독서 30분, 그 다음에 구먼까지 이렇게 다 하면 네, 애들 그냥 오전에 금방 다 하죠. 주말에도 그렇고. 네. 초삼 보영정님께서 맞습니다. 오후에 놀기 위해서. 그러니까 이게 일관성 있고 부모가 한 목소리 내면 이게 충분히 가능합니다. 네, 그리고 귀신같이 자죠. 또 밤 되면 이렇게 막 8시쯤 되면 우리 첫째 일 뭐 이렇게 정신 못 차려 이렇게. 맞죠? 허니맘님께서 바로 씻고 리기하는. 그러니까 이런 게 훌륭한 중간 멘토가 되시는 거예요. 중간 멘토. 이분의 장점을 또 여러분들 중에 흡수할 수 있는 분은 또 흡수를 하고 애를 봐가면서 중간 멘토들이 많이 계신 거예요. 그래서 어시스트님께서 일관성, 진짜 교육에 있어서 일관성 중요한 거예요. 아빠가 이렇게 말하는데 엄마는 다른 말 하거나 두 분이서 똑같은 말 하다가 어느 날 갑자기 너 이거 해야 돼 하다가 어느 날 갑자기 오늘은 안 해도 돼 이렇게 또 그리고 그게 며칠 동안 지속이 돼. 그러면 이제 또 안 되는 거죠. 그렇죠. 첫째만 잘 파면 둘째는 거의 서당계처럼 그냥 갑니다. 확인합니다. 하고 애가 와서 보여줘요. 캐릭터 포인트 얼마나 채웠다고. 네. 과목별 문제집은 과학이나 사회 이런 거 조금씩 하긴 합니다. 그리고 요즘 온라인 학습이다 보니까 와이프가 좀 신경을 많이 써주고 있습니다. 온라인 학습할 때. 왜냐면 학습이 네. 그리고 또 말해주네요. 사회과학 문제집은 주말만 한다라고. 와이프가 엄청 온라인 학습에 지금 공을 많이 들이고 있습니다. 존경스러울 정도입니다. 네. 거의 뭐 어마어마합니다. 네.
네, 주중에 시켜봤자 소화가 안 된다고. 그래서 저희 집은 총 학습량은 하루에 그렇게 많지는 않습니다. 네. 그래서 이상적이다, 어시스트님께서. 이번 어시스트님께서 굉장히 자기 스타일로 잘 체화시켜서 하고 있는 거고요. 누가 바로 따라하기는 무리일 수도 있지만 어시스트님 거를 보고 어떤 꼭지들은 중간 멘토로서 이제 벤치마킹을 충분히 할 수 있다. 그렇게 생각이 됩니다. 됐고요. 이제 그래서 가정 문화에 대해서 한번 진지하게 우리 그분 카드를 주신 분 그분하고 좀 손을 잡고 한번 이렇게 마주보고 좀 이렇게 토론을 했으면 하는 바람이 있습니다. 저희 집도 오늘 이렇게 라디오 이거 이제 라방 끝나고 나면 저랑 와이프는 또 좀 전에 이거 하기 전에도 산책하고 왔어요. 한 30분 정도 동네 돌아요. 마스크 끼고 사람도 안 보이는데 쓱쓱 돌고 옵니다. 저희 이제 애니메이션도 봅니다. 애니메이션 가끔씩 봅니다. 일주일에 많이 보진 않습니다. 그리고 저는 2년 전에 3년 전인가 무급으로 휴직됐었습니다. 그래서 와이프가 출근하고 제가 1년 동안 이렇게 집에서 하우스키퍼로서의 그 고독함과 하루 시간이 왜 이렇게 빨리 가는지 진짜 돌아서니까 애들이 그들이 온다, they are coming 이런 걸 좀 이해를 많이 하고 있습니다. 카드 주는 분은 잔다고. 내일 또 출근을 하셔야 되니까. 자, 그래서 가정문화 얘기까지 했고요. 오늘 4가지는 이제 영단어에 대해서 우리가 갖고 있던 잘못된 인식, 영문법에 대한 잘못된 오해, 그리고 방법보다는 접근법을 택하시고 중간 멘토가 지금 리딩 게이트 안에 많이 계실 거야. 그런 분들 거를 보고 내 거를 만들 수 있는 부분은 과감하게 좀 해보되 그때는 반드시 가정 문화 맥락 안에서 그거를 적용하시기를 바랍니다. 그래야 교육의 3주체로서 이 밸런스가 안 깨지고 제대로 갑니다. 이게 뭐든 한계가 과도하면 나중에 밸런스 깨지게 돼 있어요. 자, 그리고요 질문 제가 저번에 주신 거 아름다운 인생님 영유 출신 초일맘에 영유 왔네요. 영유 출신 다들 엄청 부러워하시잖아요. 아웃풋이 제일 빨리 나오니까요. 근데 영유 출신 나름 또 고충이 있습니다. 이게 높은 수준의 인풋을 유지해야 되고 아웃풋을 할 수 있는 어떤 인공적인 환경을 계속 만들어줘야 되기 때문에 이게 많이 들거나 부모가 훨씬 더 신경을 많이 써줘야 되니까 쉽지는 않습니다. 코로나로 인해 매일 만나던 원어민 선생님 못 만나니까 오직 RG로 매일 1시간씩 그리고 유튜브 노출만 하고 있네요. 1시간. 어머님 영유 입장에서는 굉장히 좀 부족하다 이렇게 느낄 수 있겠네요. RG 홍콩쌤 자녀분 하고 계시다는데 영어교육 코로나 기간 리딩게이트를 저 잘 활용하는 법. 리딩게이트는 어차피 루틴으로 쓰고 있잖아요. 루틴으로 쓰고 있으면 충분히 잘하고 계신 거고 지금 8살이잖아요. 8살이면 이미 RG는 충분히 잘 쓰고 계시니까 이거를 더 8세한테 더 제가 볼 때는 시키는 거거든요. 저희 둘째랑 똑같은 건데 하루 이제 RG 과업만 다 됐으면 그거로 이제 뭐 스티커 같은 거 줘서 언제쯤 보상 한번 조그만 거 주겠다 이런 거 정도만 해주시고 뭐 영상 조금 보는 거 조금 정도 조금 이제 브릿지 작업 소리로 해서 하는 거 이제 아니면 화면 보고 하는 거 브릿지 작업 정도 해주시고 나머지는 몸으로 좀 많이 뛰어노는 거 오히려 많이 해야 되지 않을까 생각이 됩니다. 근데 영유니까 좀 부담은 있긴 하겠네요. 근데 영유고 초1 근데 초1이라는 게 좀 변수긴 하네. 한 초3, 4 정도 되면 낯도 안 가리고 하면 뭐 화상 영어든 뭐든 시키면 될 텐데 그렇다고 참 원어민 쌤도 못 만나니까 답답함은 있겠지만 일단은 그러네요. 진짜 어렵네 이건. 코로나 저도 답이 없네요. 네, 좀 다각화 시킬 필요는 있습니다. 리게는 충분히 좋은 소스가 된다고 생각합니다. 저는 매일 독서 님이시고요. 초3 맘이에요. 리딩 레벨은 어느 정도 되는데 라이팅이 많이 약하네요. 초3이 약하다. 사는 지역이 어디시길래 라이팅을 벌써 견주시는지 조금 센데 계신가요? 차고 넘치게 리딩하면 자연스럽게 라이팅이 는다고 꼭 그렇지만은 않습니다. 가이드 라이팅이 필요하죠. 그래서 영어 일기 같은 거 처음에 쓰게 하는 게 되게 좋고요. 제가 전에 썼던 그 제 책에도 보면 아이고 여기 보면 실제로 그 라이팅을 해보신 이제 엄마 사례 같은 거 뒤에 이렇게 제가 좀 남기기도 했거든요. 그래서 영어 일기 어디 갔노? 이렇게 보이죠, 그죠? 1단계 이거 엄청 작네. 1단계 같은 그림으로 해가지고 이렇게 단어 한 단어 뭐 송어를 그랬으면 trout. 2단계 정도 되면 이제 조금 너무 흐릿하긴 하죠, 그죠? 조금 문장 단위고
3단계, 4단계 이렇게 가면 늘긴 늘어요. 확실히 늘긴 늡니다. 이렇게 일기 쓰는 게 되게 좋고 처음에 너무 첨삭에 연연하지 않아도 괜찮을 것 같아요. 네. 그쵸, 말 그대로 브릿지 연결해주는 역할 맞습니다. 초3 라이팅 저희 집에도 전혀 하지 않습니다. 전혀 하지 않아요. 근데 저는 저희 집 애가 영어를 진짜 뭐 엄청 쪽박 찰 거다 이런 생각은 해본 적이 없습니다. 과도하게 너무 시켜가지고 애가 리바운드 걸리면 오히려 그거 회복하는데 시간 많이 걸립니다. 아, 이거 책 제목은 제 건데요. 허준석이라고 검색하면 나올 겁니다. 엄마표 영화에 입시를 더하다고. 네, 요거 도서관 같은 데 빌려보시면 됩니다. 리게는 뭐 저는 처음 하기에 정말 괜찮다고 생각합니다. 어쨌든 저는 부분으로 계속 끊어가지고 1년보다는 이렇게 몇 개월씩 해가지고 계속 이렇게 애의 흥미도를 살피면서 이렇게 방향 계속 쉐이핑해서 나갈 겁니다. 자, 요렇게 되고요. 와우, 시간이 많이 드네요. 이 또 라이브 좀 있으면 끝날 것 같은데 어쨌든 리게 오늘 이렇게 저를 초대해 주셔서 너무 감사드리고, 사실 뭐 제가 리게 마스터 이런 건 아니고 이제 평범하게 리딩 게이트를 쓰는 엄마, 우리 와이프를 도와주는 이제 영어를 하는 남편일 뿐입니다. 그래서 저희 애는 굉장히 애들은 평범하고요. 리게를 하루에 그냥 책 한 3권 정도 많으면 그 정도 과업하면서 캐릭터 모으는 걸 되게 즐거워하는 그런 애들입니다. 그래서 저는 리게를 오래 시키면서 청독 되게 저는 중시 여기니까 노래방처럼 이렇게 글자 이렇게 하고, 제가 일주일에 한두 번 정도는 자기 전에 픽처북을 읽어주려고 지금 하고 있고, 저번에도 그 있잖아요. 그 최근에도 그림책 하나 읽어줬어요. 이렇게 뭐였지? 항상 늦는 아이 있는데, 그래서 존 패트릭 뭐죠? 메카니시 뭐 있었는데 제목 그거. 네, 되게 추천 많이 해주시더라고요. 그래서 그것도 읽기 하고 내용이 이렇게 많이 아이랑 이렇게 주고받고 이렇게 많이 하고 있습니다. 그래서 사실 소통하는 범주 내에 언어가 있는 거지, 그잖아요. 우리가 영어를 위한 인생을 살 수는 없잖아요. 인생을 위해서 영어가 필요할 뿐이지. 그래서 저는 도구로서 생각하고, 와이프가 충분히 체크를 잘해주고 있으니까 저는 또 와이프한테 애들 자고 나면 너무 잘했다, 너무 잘했다, 내가 카드를 줄 테니 밖으로 따라 나와라 해가지고 이렇게 맛있는 수박 크러쉬도 사주고 그럽니다. 존 버닝엄 맞아요. 네, 맞습니다. 지각대장 저 맞습니다. 네, 메카니시 그죠? 그거 너무 재밌더라고. 근데 너무 또 소름 끼치더라고. 선생님이 이렇게 뭐 점점 등치가 커지면서. 네, 여튼 그렇고요. 초등영문법 뭐 조금만 짧게 소개를 해드리면, 요거 사과책인데 초등영문법으로는 아마 시중에 그래도 없는 형태라고 보시면 됩니다. 진짜 이렇게 돼 있어요. 달걀 2개 있고 eggs하고 뭐 이렇게 골라라. 지금 역상이라 저도 잘 안 보이네요. A man 인지 아니면 man's인지 이런 식으로 이렇게 골라라. 이렇게 골라라 이런 식으로 애들이 이미지를 보고 직관적으로 하는데, 요걸 이제 공부를 할 수 있고 무한 반복하게 돼 있는데 되게 지겹지 않게 만들어 놨고요. 예뻐요. 시중에 있는 거 다 한번 비교해 보세요. 진짜 싹 다 비교해 보세요. 단연 베스트 오브 베스트라고 생각할 거고, 제가 뼈를 갈았습니다. 처음부터 사실 필요 없고요. 너무 이제 3학년 2학년 이르다 싶은 분들은 어머님께서 그냥 영상 무료로 보세요. 홍공 유튜브 들어가서 초등영문법 초등영문법의 이제 1강부터 그냥 보시다 보면 옆에 애가 따라 보면서 이렇게 따라할 거예요. 유행어들이 좀 있습니다. 제가 뭐 가면 춤도 추고 막 이럴 거예요. 그래서 무료 강의가 애들한테 이렇게 영어를 좋아하는 마음을 줄 수도 있고 이렇구나. 여튼 중요한 건 그건 것 같아요. 아이의 흥미, 그리고 부모와 아이의 관계, 애가 영어를 좋아하는 마음이 살아있다, 그 불씨가 살아있다면 영어를 못할 수가 없습니다. 그래서 좀 크게 보시고요. 뭔가 혹하고 좋은 게 있다 싶으면 반드시 좀 한 걸음 물러서서 객관화해서 내 자신을 보세요. 내가 너무 비교돼가지고 두려움에 이끌려서 뭔가 내가 교육 선택을 하지 않았는지, 나의 교육 선택이 가족 문화에 위배되는 것은 아니었는지, 이걸 좀 생각을 크게 해보시면 흔들 일이 좀 줄어들 거라고 생각하고요. 그럼에도 불구하고 앞으로도 가르치다 보면 참 우리가 부모가 다들 처음인지라 부족한 점이 서로도 많고 도와줘야 될 게 많다고 생각합니다. 제가 조금 이제 도와줄 일이 있다고 생각이 되면 앞으로도 강의든 뭐든 제가 많이 도와드릴 수 있도록 하겠습니다. 제 인스타그램은 검색해서 혼공이라고 검색하면 제 거 캐릭터, 이렇게 파란색 모자를 쓴 제 캐릭터가 있습니다. 홍콩 팔로우 해주시면 앞으로 제가 강의든 또 다른 기회에 인스타그램으로 이렇게
리딩게이트이든 등등에서 이렇게 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 리딩게이트 우리 관계자 여러분들 저한테 이런 좋은 기회 주셔서 정말로 이제 감사드리고요. 이제 1분 정도밖에 안 남았네요. 저는 정말로 이제 가야 될 것 같습니다. 와이프랑 좀 이야기도 하고 좀 좋은 시간 보내고 항상 저희 대화하고 자거든요. 네. 그러니까 오늘 저 만나서 너무 행복했고요. 제 계정도 많이 팔로우해 주시고 우리 리딩게이트도 앞으로 많이 사랑해 주시면 좋을 것 같습니다. 저 다음에 또 뵙도록 하고 도움이 되는 사람이 되도록 하겠습니다. 홍보 훗! 늦은 시간까지 고생 많이 하셨어요. 가겠습니다. Reading Gate!